ॐ ओं नमो भगवते वासुदेवाय। आज पवित्र अनुभवर ठाकुर कार्यक्रम ये संध्या को समस्त को सभक्ति स्वागत शुभेच्छा आउ शब्दर प्रणाम। आमर ए कार्यक्रम रे जोड़ी होती आमर माँ पूज्या पितृ मातृतुल्य आमर प्रोफेसर विदुषी संयुक्त राउत महोदया माँ को मोर शब्दर प्रणाम। तो सहित आज कार्यक्रम रे ये स्कंद पुराणर 16 अध्याय को पारायण करने आम सहित अच्छा आमर पूज्य पितृप्रतिमा पंडित श्रीजुक्त श्याम सुंदर दास बाबा तांको शब्दर प्रणाम। आज ये स्कंद पुराणर ये 16 अध्याय को आलोचना करने अच्छा पूज्य वेदांत आचार्य पंडित श्रीजुक्त गोपाल कृष्ण पंडा महाभाग बाबा को मोर शब्दर प्रणाम। तो सहित साहित्य कविबंधु परिवार बरगढ़ अनुपमा नाथ शर्मा अपा केन्द्रापड़ा विजयकिशोर नायक बाबा आमर कटक विष्णुप्रिया पंडा अपा बालेश्वर गणेश जेना महोदय पंडित श्रीजुक्त जगन्नाथ षडंगी महोदय ज्योतिर्मय पंडा महोदय ज्योतिर्मय मिश्र महोदया मनोरंजन परिड़ा महोदय प्रफुल्ल कुमार दास भाई प्रशांत कुमार रावल भाई रीता अपराजिता महांती भौणी पंडित श्रीजुक्त शक्तिपद मिश्र महोदय सुरेंद्र कुमार खंडवाल महोदय पंडित श्रीजुक्त सूर्य कुमार पाणीग्राही महोदय आमर माँ सुषमा दास महोदय आउ सुश्रुत ओता महोदय समस्त को आज कार्यक्रम रे मोर सभक्तिक प्रणाम। कार्यक्रम को आम आरंभ करवा मु अनुरोध करी ये 16 अध्याय को पारायण करने आम सहित उपस्थित अच्छा आमर पूज्य बाबा बलांगीर जिलार जन यशस्वी कथावाचक पंडित प्रवाचक पंडित श्रीजुक्त श्याम सुंदर दास बाबा मुझे निवेदन रखी आज स्कंद पुराणर ये 16 अध्याय को पारायण करवा हवे। सुस्वागत बाबा आपन प्रणाम। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते श्री पुरुषोत्तमाय। ओम नमो भगवते श्री जगन्नाथाय। नीलाद्रौ शंखमध्ये सततलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालंकारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुक्तं चक्रजेन भद्रायाः वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं देवानां सारमीशं स्वजनपरिवृतं ब्रह्मदारुं स्मरामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मुखं करोति वाचालं अंगं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जयमिनी बोइले तु अनंतरे शुण कहवा पुराण कथा तुम्भ आगे पुण। नारद महर्षि इंद्रदिम्न नरेशंकु यज्ञ श्रद्धालु देखी कहले ताहांकु हे राजन शुण जहा कहू अछि मुहि कार्य कुशल अटे जो पुण्य देही तार से कार्य तुष्ट होई देवगण साहाଯ୍य करती सबु प्रकार एटी जान।
ଏଥି ବିଷୟରେ ତୁମ୍ଭେ ହୋଇଛ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। କାହିଁକି ବୋଲିବ ଯେବେ ଶୁଣ ସେ ବୃତ୍ତାନ୍ତ। ନିଜେ ବ୍ରହ୍ମା ହୋଇଛନ୍ତି ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ସହାୟ, ତେଣୁ ତୁମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହୋଇବ ନିଶ୍ଚୟ। ଏଥକୁ ବିଚାର କରି ଆସ ଆମ୍ଭେ ଯିବା, ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟେ ମିଳିବା। ଯେ ରାକ୍ଷସ ବିନାଶକ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକାରୀ, ସେ ନୃସିଂହ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆଗ ପୂଜା କରି, ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ଆଗରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ତାଙ୍କୁ ପଶ୍ଚିମ ମୁଖରେ। ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ନୃସିଂହ ରୂପ ଧରି ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମ୍ଭେ ଯଜ୍ଞ କର୍ମ କଲେ ଅତି ଚଞ୍ଚଳରେ ଫଳ ଲାଭ ହେବ ଭଲେ। ଏଣୁ ମୁଁ କହୁଛି ତୁମ୍ଭେ ଆଗ ହୋଇଯାଅ, ସେ ନୃସିଂହ ପାଶେ ଏକ ଦେଉଳ ତୋଳାଅ। ମନରେ ସ୍ମରଣ କଲେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସୁତ, ତୁମ୍ଭ ନିକଟରେ ଆସି ମିଳିବେ ତୁରିତ। ସେ ଆସିବା ଦେଖି ତୁମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପ୍ରାସାଦ ଏକ ନିର୍ମାଣିବ ପଶ୍ଚିମ ଦୁଆରେ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରଦେଶେ। 400 ହସ୍ତ ମାପ କରିବ ଶେଷେ। ଦେଖିବ ଚନ୍ଦନ ଦ୍ରୁମ ଏକ ତହିଁ ଅଛି, ସେ ଦ୍ରୁମ ବହୁ କାଳରୁ ସେଠାରେ ଜନ୍ମିଛି। ସେଇ ମହାପାଦପର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଏ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଯଥା ବିଧାନରେ। ତୁମ୍ଭେ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କର ସନ୍ନିଧାନେ, ଶସ୍ତ୍ର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କର ସବିଧାନେ। ଆମ୍ଭେ ଆଉ 5 ଦିନ ଏଠାରେ ରହିବୁ, ତଦନ୍ତେ ଯାଇକି ଇଚ୍ଛା ହେବ ତହିଁ ଯିବୁ। ବିଳମ୍ବ ନ କରି ତୁମ୍ଭେ ଯାଅ ହେ ରାଜନ, ସିଂହ ଦେବଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି ପୁଣ ସେହି ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଇ ସ୍ଥାପନ କରିବ ସେହି ପ୍ରାସାଦେ ବସାଇ। ନାରଦଙ୍କ ଠାରୁ ଏହା ଶୁଣି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସେଠା ବରୁ ଚଳିଗଲେ ସୃଷ୍ଟ କରି ମନ। ଚନ୍ଦନ ଦ୍ରୁମର ସନ୍ନିଧାନରେ ମିଳିଲେ, ନୟନ ପକାଇ ରାଜା ସେଠାରେ ଦେଖିଲେ। ଶିଳ୍ପ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଶାରଦ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସୁତ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆସି ହୋଇଅଛନ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ। ନାରଦଙ୍କ ଆଜ୍ଞା କ୍ରମେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଆପଣାର ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଧରି ଯତନରେ ସେ ଚନ୍ଦନ ଦ୍ରୁମ ନିକଟରେ ବସିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସକଳ କହିଲେ ରାଜାଙ୍କର ଅଭିପ୍ରାୟ ଜାଣି, ସେ ବିନ୍ଧାଣି ଜଣାଇଲେ ମସ୍ତକରେ ଯୋଡ଼ିବେନି ପାଣି। ହେ ନୃପ ମୁଁ ଶିଳ୍ପ ଶାସ୍ତ୍ରେ ପାରଗ ଅଟଇ, ମୋତେ ଯେବେ ଆଜ୍ଞା ତୁମ୍ଭେ ଦେବ ନର ସାଇଁ। ତେବେ ଏହି ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ିବି ମୁଁ, ସେ ଯେ ସ୍ନେହେ ଦିଶିବ ସୁନ୍ଦର। ଏହା ଶୁଣି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ନୃପ ହସି ହସି କହିଲେ ସେ ବିନ୍ଧାଣି କି ବଚନେ ପ୍ରଶଂସୀ। ସାମାନ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ବ୍ୟବସାୟୀ ନୁହ ତୁମ୍ଭେ, ତୁମ୍ଭର ବିଷୟ ଯାକ ଶୁଣିଅଛୁ ଆମ୍ଭେ। ତୁମ୍ଭେ ଅଟ ସବୁ ଶିଳ୍ପ ଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରଣେତା, ନାରଦ ପୂର୍ବରୁ କହି ଅଛନ୍ତି ଏ କଥା। ତ୍ୱଷ୍ଟାଙ୍କର ତୁମ୍ଭେ ମହାଯଶା ପୁତ୍ର ଅଟ, ସବୁ ଶିଳ୍ପୀ ମାନଙ୍କର ଅଟ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ନୋହିଲେ ଭୟଙ୍କର ନିର୍ଜନ ବନରେ, କିପରି ମିଳନ୍ତ ଆସି ଆମ ନିକଟରେ। ଜନଶୂନ୍ୟ ଅରଣ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ଅତି, ମନୁଷ୍ୟ ହେଲେ କି ଆସିପାରିଥାନ୍ତେ ଏଥି। ଯଦ୍ୟପି ଦେବତା ହୋଇନଥାନ୍ତ ଆପଣ, ତେବେ ନ ଘଟନ୍ତା ତୁମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ମିଳନ। ନିଶ୍ଚୟ ଦେବ ଶିଳ୍ପୀ ତୁମ୍ଭେ ଜାଣୁଅଛି ମୁହିଁ, ଏ ବିଷୟ କହିବାକୁ କଥା ନାହିଁ। ନାରଦ ମନରେ ସୁମରିବା ହେତୁ ଆସି, ମୋତେ ଚାହିଁ ରହିଥିଲ ଏ ବନରେ ବସି। ଆଉ 5 ଦିନ ଗଲେ ସେ ନାରଦ ମୁନି, ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଘେନି ଏହିଠାରେ ଆସି ଆମ୍ଭ ନିକଟେ ମିଳିବେ। ତୁମ୍ଭେ ସେ କଥାକୁ ଚାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କର ଏବେ। ପାଚେରୀ ତୋରଣ ଯୁକ୍ତ ଏକଇ ମନ୍ଦିର, ନିର୍ମାଣ କର ତୁମ୍ଭେ ନରସିଂହଙ୍କର। ଜୀବନ ମନ୍ଦିର ଗୋଟି ନିର୍ମାଣ କରିବ, ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ତାର ଦ୍ୱାର ହୋଇଥିବ। ଏହା କହି ଆନନ୍ଦରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରାଜା ସେ ସୁର ଶିଳ୍ପୀ ବିଧି ମତେ କଲେ ପୂଜା। ପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମାଣ ତାଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରି ତଦନ୍ତେ କହିଲେ ନିଜ ବୃତ୍ତିଙ୍କୁ ହକାରି। ବିଳମ୍ବନ କରି ତୁମେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଯିବ, ପ୍ରାସାଦ ସକାଶେ ଶିଳା ସଂଗ୍ରହ କରିବ। ଯେତେକ ଲାଗି ବସିଲା ପଥର ପାଷାଣ, ତାହା ସଂଗ୍ରହ କରି ଏତେ ଅବିଳମ୍ବେ ଆଣ।
ଏହା କହି ଅଗଣିତ ଧନ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ତାହା ନେଇ ଭୃତ୍ୟକଣ ବେଗ ହୋଇଗଲେ ବହି। ଚିତ୍ର ମହିମା ଅଟେ ସେ ସୁର ଶିଳ୍ପୀର ଗଢିଲା ଅଦ୍ଭୁତ ରୂପେ କହି ମନ୍ଦିର। ଯାହା ହୋଇ ନ ପାରନ୍ତା ବହୁ କାଳ ସାଧେ ତାହା ସେ ନିର୍ମାଣ କଲା 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ। ତଦନ୍ତେ ପଞ୍ଚମ ଦିବସର ପ୍ରାତଃ କାଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ନରପତି ଶଯ୍ୟାରୁ ଉଠିଲେ। ଆପଣାର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସମାପନ କରି ତହିଁ ପରେ ପାତ୍ର ମିତ୍ର ଭୃତ୍ୟଙ୍କୁ ହକାରି ଦେଉଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଲୋଡ଼ା ଯେତେ ତାହା ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଇଲେ ସେ ତ୍ୱରିତେ। ନାରଦ ଆସିବା ପାଇଁ ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ ଏକାଗ୍ର ଭାବେ ଥୟ କରି ମନ। ଏସନକ ସମୟରେ ଶୁଣିଲେ ସେ କନ୍ୟା ଶଙ୍ଖ ଆଦି ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ଗଗନେ ଦନ୍ଦୁବି ମୁରଜ ଢକ୍କା ପ୍ରଣବ କାହାଳି ବାଜନ୍ତେ ଗଗନ ପଥ ପଡ଼ିଲା ଉଛୁଳି ଶୁଣିଲା ମଙ୍ଗଳ ଗୀତ ହସ୍ତିର ବୃହତି। ଜୟ ଜୟ ଶବଦରେ କମ୍ପେ ବସୁମତୀ ତାହା ଶୁଣି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଆତି ଯେତେ ଥିଲେ ପହସ ସଂଖ୍ୟକ ରାଜା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ତୁଲେ ବୈଷ୍ଣବ ଆବର ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବିସ୍ମୟ ହୋଇ ଚାହିଁଲେ। ତାଙ୍କ ମନ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ନାଦ କରି ଭ୍ରମର ସମୂହ ବେଳୁ ବେଳ ବଢାଇଲେ ମନରେ ଉତ୍ସାହ। ଅଦ୍ଭୁତ ଆକାଶରେ ପୁଷ୍ପ ବୃଷ୍ଟି ହେଲା ଟୋପି ଟୋପି ହୋଇ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଯେ ପଡ଼ିଲା। ଶୀତଳ ପବନ ଲାଗି ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ସୁଖ ଜାତ ହୋଇଲା ଅପାର। ଏହିପରି କ୍ଷଣ କାଳ ଗତ ହେଲା ପରେ ନରସିଂହ ପ୍ରତିମାକୁ ବସାଇ ରଥରେ ନାରଦ ମହର୍ଷି ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗରୁ ଓହ୍ଲାଇ ତଳକୁ ଖସିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ରଥ ବାହି ସେ ପ୍ରତିମା ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ସୁର ନାରୀଗଣ ଢାଳୁଛନ୍ତି କରେ ଦିବ୍ୟ ଚାମର ଧରିଣ। ନାନାବିଧ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ବିଭୂଷିତ ହୋଇ ଦିବ୍ୟ ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି। କଟିରେ ସେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଅମୂଲ୍ୟ ବସନ ଗଳାରେ ଦିଶଇ ପୁଷ୍ପମାଳ ଶୋଭାବନ। ଚନ୍ଦନରେ ଅନୁଲିପ୍ତ ହୋଇଛି ଶରୀର ସମାନ ନଇବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତେଜକୁ ତାଙ୍କର। ଦୂରରୁ ସେ ପ୍ରତିମାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ନୟନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଜାତ ହେଉଛି ମନେ। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ନିର୍ମିତ ସେ ଅପୂର୍ବ ମୂର୍ତ୍ତି ରଥରେ ବସାଇ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସନ୍ତତି। ଯେଉଁଠାରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ନରପତି ଥିଲେ ସେଠାରେ ନାରଦ ତାଙ୍କୁ ଘେନି ପ୍ରବେଶିଲେ। ତାହା ଦେଖିକରି ରାଜା ରାଜଭୃତ୍ୟଗଣ ଆହ୍ଲାଦିତ ହେଲେ ସର୍ବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନ। କିଏ ବୋଇଲେ ସେହି ଅନ୍ତର ହିତ ଦେବତାଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ନାରଦ କିବା ଆଣିଲେ ଏଠାକୁ। ଏତେ ବୋଲି ନିକଟକୁ ସେ କୃତାର୍ଥ ବିଚାରି ନାରଦଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସିଲେ ପୁନଃ ପୁନଃ କରି। ତହିଁ ପରେ ରଥରୁ ସେ ପ୍ରତିମାନଙ୍କୁ ଘେନି ଭୂତଳେ ସ୍ଥାପନ୍ତେ ଆସିଙ୍ଗେ ସେ ନାରଦ ମୁନି। ନୃସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି ବୋଲି ସକଳେ ଜାଣିଲେ ଏକ ଗୁହାରିକ ଚାହିଁ କୁହା କହିଲେ ଆଦ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଟନ୍ତି ନୃସିଂହ ପ୍ରତିମା। ଏହାଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱକର୍ମା। ଏତେ ବୋଲି ସେ ସକଳେ ହେଲେ ଆନନ୍ଦିତ। ତହିଁ ପରେ ଯାହା ହେଲା ଶୁଣ ସେ ଚରିତ। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଭୂପତି ସେ ପ୍ରତିମାଙ୍କୁ ଦେଖି ତକ୍ଷଣେ ଉଠିଲେ ନିଜ ଆସନ ଉପେକ୍ଷୀ। ନରସିଂହ ରୂପୀ ହରିଙ୍କି ସେ କୋର ଯୋଡ଼ି ସତେ ବାର ପ୍ରରବିଲେ ଭୂତଳରେ ପଡ଼ି। ତହିଁ ପରେ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରି ଉଭା ହେଲେ ଆଜ ନିଶ୍ଚୟ ନିଷ୍ଠରିଲି ବୋଲି ବିଚାରିଲେ। ତଦନ୍ତେ ସେ ରୂପଙ୍କର ଅନୁମତି ପାଇ ମହାତ୍ମା ନାରଦ ମନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଦେବ ସେବା ଉପଯୋଗୀ ଯେ ଉପକରଣ ତା ସବୁ ଘେନାଇ ଶୁଭ ଲଗ୍ନକୁ ଦେଖିଣ। ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କର ପ୍ରତିମାକୁ ଘେନି ସ୍ଥାପିଲେ ଦେଉଳ ମଧ୍ୟରେ ସେ ମହାମୁନି। ସେ ପ୍ରାସାଦ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ତଳିରେ ସେ ମୂରତିଙ୍କି କରିଲେ ସ୍ଥାପନ। ନୃସିଂହଦେବଙ୍କ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା କରିବାକୁ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ ସେ 2 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ। ତାହା ଦେଖି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ହରଷ ହୋଇଣ ସେଠାରେ ଥିଲେ ଯେ ସାଧୁ ବୈଷ୍ଣବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ଘେନି ନାରଦ ସହିତ ନୃସିଂହଦେବଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କଲେ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତେ। କର ଜରି ବୋଇଲେ ହେ ଦେବ ତୁମ୍ଭେ ଏକ ହେଲେ ମାୟାରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଧରୁଛ ଅନେକ। ସ୍ଥୂଳ ହୋଇ ତୁମ୍ଭେ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ହେଉଅଛ। ବିଶ୍ୱରୂପ ଧରି ସାରା ସୃଷ୍ଟିରେ ବ୍ୟାପିଛ। ଆପଣ ଆକାଶ ରୂପୀ ଅଟ ଆଦି ଦେବ
ଆକାଶ ହୋଇଛି ତୁମ୍ଭ ଅଙ୍ଗରୁ ସମ୍ଭବ, ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ରୂପୀ ତୁମ୍ଭେ ଅଟ ସନାତନ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ତେଜ ନୋହେ ତୁମ୍ଭ ତେଜକୁ ସମାନ, ଭାବକୁ ନିକଟ ତୁମ୍ଭେ ଭାବକୁ ଦୂର, କିଏ ଜାଣିପାର ଏ ପ୍ରଭୁ ମହିମା ତୁମ୍ଭର ଚିତ୍ତରେ ସୁଦୟା କରି, ଏ ଦୁଃଖ ସାଗରୁ ପରିତ୍ରାଣ କର ଆମକୁ ହେ ଜଗତ ଗୁରୁ, ତୁମ୍ଭେ ଜ୍ଞେୟ ବସ୍ତୁ ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ଅଜ୍ଞାନ, କୃପା ଚିତ୍ତେ କର ଆମ୍ଭ ଦୁଃଖକୁ ମୋଚନ, ଅନାଥର ନାଥ ତୁମ୍ଭେ କରୁଣା ସାଗର, ତବ ଶ୍ରୀ ଚରଣେ କରୁଅଛୁ ନମସ୍କାର, ଦୁଃଖ ସମୁଦ୍ର ତୁମ୍ଭେ ଏକମାତ୍ର ସେତୁ, ଚଳାଚଳ ଜଗତର ଅଟ ଆଦ୍ୟ ହେତୁ, ବିଚିତ୍ର ମହିମା ତୁମ୍ଭର ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, କୃପା କର ଆମ୍ଭର ଏ ଜନ୍ମ ହେଉ ସାର୍ଥ, ଆହେ ଋଷିଗଣ ଏହିପରି ସେ ଭୂପତି କର ଯୋଡ଼ି ନୃସିଂହଙ୍କୁ କଲେ ବହୁ ସ୍ତୁତି, ତଦନ୍ତେ ବୋଇଲେ ଆହେ ପ୍ରଭୁ ଦୟାମୟ, ମୋ ପ୍ରତି ଆପଣ ଯେବେ ହୋଇବେ ସଦୟ, ତାହେଲେ ମୁଁ ସହସ୍ରେକ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯାଗ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ସକାହା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସକାଶରେ କରିବି ଉଦ୍ଯୋଗ, ସେ ଯଜ୍ଞ ସମାପ୍ତି କାଳେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁଣି ଯେପରି ଦେଖିବି ତାହା କରାଇବ ଜାଣି, ଏ ଚକ୍ଷୁରେ ତୁମ୍ଭ ସ୍ୱରୂପକୁ ଦେଖି କୃତାର୍ଥ ହେବି ମୁଁ ଭବ ଦୁଃଖକୁ ଉପେକ୍ଷି, ଯଜ୍ଞେଶ୍ୱର ଅଟେ ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ, ଅଭିଘ୍ନ ଯଜ୍ଞ ତୁମର କରାଇବ ପୂର୍ଣ୍ଣ, କୋଟି କୋଟି ପାପ ରାଶି ଜହେର ମୋହର, କ୍ଷୟ ହେବ ତାହା କରାଇବ ହେ ଈଶ୍ୱର, ଆହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ଯେ ଆଶ୍ରିତ ବ୍ୟକ୍ତି, କୌଣସି କାଳରେ ତାକୁ ନ ପଡେ ବିପତ୍ତି, ତୁମ୍ଭର ଏ ଅଦ୍ଭୁତ ସ୍ତବ ଯେ କରେ, ସେ ଦିବ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଲଭେ ତୁମ୍ଭ କରୁଣାରେ, ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମକୁ ସେ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରି, ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରେ ଜନ୍ମ ମରଣ ପାଶୋରି, ଏହିପରି ନୃସିଂହଙ୍କୁ ପ୍ରଦୈନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୟୁମ୍ନରାଏ, ସ୍ତୁତି କରି ଜଣାଇଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିନୟେ, ଭୂତଳରେ ବାରମ୍ବାର ପଡ଼ି ସେ ରାଜନ, କର ଯୋଡ଼ି ନମସ୍କାର କଲେ ପୁନଃ ପୁନଃ, ଶୁଣ ହେ ମହର୍ଷିଗଣ କହନ୍ତି ଜୟମଣି, ଏଥି ପୂର୍ବେ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ପଦ୍ମଯୋନି, ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ନୃପଙ୍କର ହିତ ମନେ ପାଞ୍ଚେ ନୃସିଂହ କ୍ଷେତ୍ରକୁ କରିଥିଲେ ସେ ବିରଞ୍ଚି, ଶମ୍ଭୁ ସହିତରେ ସେହି ନୃସିଂହ ଦେବଙ୍କୁ ଯେ ଦର୍ଶନ କରେ ଦିବ୍ୟ ଗତି ମିଳେ ତାକୁ, ମନରେ ଯେ ଯେଉଁ ବାଞ୍ଛା କରି ନୃସିଂହଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେ ତାହା ମିଳେ ତାହାକୁ, ଏ ଦିବ୍ୟ ସ୍ତବରେ ନୃସିଂହଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନର ସ୍ତୁତି କରେ ସର୍ବାଭୀଷ୍ଟ ପୁରଇ ତାହାର, ପୁଣି ସେ ନୃସିଂହ ତାକୁ ଦିଅନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଗତି, ଇହ ଲୋକେ ଭୁଞ୍ଜାଇ ସେ ଅତୁଳ ସମ୍ପତ୍ତି, ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ କଥା ଋଷିଗଣେ ଶୁଣ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ, ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ କଥା ଋଷିଗଣେ ଶୁଣ, জ্যেষ্ঠ মাস শুক্ল পক্ষ দ্বাদশী দিন, স্বাতি নক্ষত্র যে তুল রাশিরে নারদ, সঙ্গে ঘেনি ইন্দ্রদ্যুম্ন আদি ভক্ত বৃন্দ, সে নৃসিংহ প্রতিমাকু নেই সে দেউড়ে, প্রতিষ্ঠিত কলে নানা বাদ্য কৌতূহলে, সে ক্ষেত্রে নৃসিংহকু যে করি দর্শন, শস্ত্রে অশ্বমেধ ফল লবৈ সে জন, পঞ্চামৃত ক্ষীর বা নারী কেড়ু দেখো, কিয় বা সুগন্ধ জল নেই যে লোক, সে নৃসিংহ রূপী দেব দেবীଙ୍କୁ ତହିଁରେ ସ୍ନାନ କରାଇ ଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ ମାନସରେ, ପାୟସ ଆଦି ଉପଚର ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଣ ପୂଜା କରି, ସେ ପୂଜାର ଶେଷ କାଳେ ପୁଣ ଜବା ପୁଷ୍ପ ମାଳ ସୁଶୋଭନ ଗନ୍ଧମାଲ୍ୟ, ଧୂପ ଦୀପ କର୍ପୂର ଜୟାବଳ ତାମ୍ବୁଳ, ଏହା ସବୁ ଦେଇ ଦିବ୍ୟ ସ୍ତୁତି ପାଠ କରେ, ପୁଣି ଜୟ ଜୟ ଶବ୍ଦ କରି ସେ ତତ୍ପରେ, ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ଦଣ୍ଡବତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ଏ ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାକ କରାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ରହ କଳ୍ପ ଶେଷ ହେବା ଯାଏ, ନୃସିଂହଙ୍କ ଆଦ୍ୟ ଅବତାର ଯେଉଁ ଦିନ ହେଲା ତାହା ଶୁଣ କହୁଥାଇ, বৈশাখ শুক্ল দ্বাদশী শনিবার, সতী নক্ষত্র যে হইଥିଲା সেদিনর, সেদিন প্রদোষ কালে নৃসিংহ মূরতি, অবতীর্ণ হই সভা পূর্ণ কলে ক্ষিতি, ସେହି ଦିବସରେ ନୃସିଂହଙ୍କୁ ଯେ জন, ପୂଜା କରେ ପାପ ତାର ହୁଏ ଦହନ, 600 କୋଟି ଜନ୍ମାର୍ଜିତ ପାପ ରାଶି ତାର, ଅନଳରେ ତୁଳା ପରି ହୁଏ ଭସ୍ମ ସାର, ଦର୍ଶନ ସ୍ପର୍ଶନ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରଣିପାତ, ନୃସିଂହ ଦେବଙ୍କୁ କରାଇ ଯେ ବିଧିମତ, ଭୁଜଙ୍ଗ ଅଙ୍ଗରୁ କାଟି ଛାଡ଼ିଲା ପରାଏ, ତାହା ଅଙ୍ଗରୁ ପାପ ଛାଡ଼ି ମୁକ୍ତ ସେ ହୁଏ,
कौन सी प्रकार पीड़ा व्याधि शोक क्लेश केबे ताहाकु बाधि न पारइलेश पुनि से लभय अश्वमेध यज्ञ फल दिव्य पुत्र पाए कुलभु उज्ज्वल आहे विप्रगण से नृसिंह मंदिरे जो व्यक्ति यज्ञ जो यज्ञ जाग दान ध्यान करे आपरो जे जेते पुण्य कर्म करे तहे कोटिए गुण रे फल ताहाकु मिलई से नृसिंह देवंकर चरण सरोज सुमरी कह गीते रत्नाकर द्विज इति श्री स्कंद पुराणे उत्कल खंडे नारद कर्तृक नृसिंहदेव आनयने इंद्रद्युम्न स्तुति करणे नाम षोडशोऽध्याय हेमस्यापि गणे भंगो मुनेऽपि मतिभ्रमम् यदि शुद्धम अशुद्धम वा मम दोष न विद्यते हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम। अनुरोध करी आज विशिष्ट कथा व्यास को व्यासासन उपवेशन पूर्वक से चतुर्थ आमर जो स्कंद पुराण 16 अध्याय को आलोचना करवा भावे पूज्य पंडित प्रवाचक श्रीयुक्त गोपाल कृष्ण पंडा महाभाग सुस्वागत आपको। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय विषे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। जगतरनाथ जगन्नाथ महाप्रभु सद्गुरुदेव स्वामी शिवानंद महाराज, सद्गुरुदेव स्वामी सिद्धानंद महाराज, जगत गुरु श्री कृष्णचंद्र भगवान, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान, प्रेम पुरुषोत्तम श्री चैतन्य महाप्रभु आज रही दिव्य सत्संग रे साहित्य बंधु साहित्य कविबंधु परिवार बालेश्वर सभापति महोदय, संपादिका महोदया एवं अन्यान्य कर्मकर्ता वृंद एवं आमर पूज्य प्रवाद पूज्य श्याम सुंदर बाबू महाशय तो आ गोटे अधिक बड़ जिनस हबार अच्छी जे ये जाए पुणी चतुर्थामूर्ति आसवे समग्र जगतर कल्याण हम मंगल हम से कहले आपण जहाँ को दर्शन कले से किसी समय पर स्वर्ण बाली द्वारा घोड़े हो पोती हो पाताल को पाताल मग्न हो कहीं देखिपारे ना रजा को किंतु एक कहे ना। देखो ये एते बड़ भगवान आराधना पूजा सेवा ये सब भितर भी टिके केमते गोटे कपट छल रहा बेले आमको जना पड़ुଛି तो से कौन ना जगतर कल्याण पाई जगतर मंगल पाई जदि से कहीदे था मु देखला नीलमाधव अंतरहित हो गले हुए तो एत बड़ा आयोजन इंद्रजिंद कर न से कथा कहीदे नारद आगे आप मत आग कहले नहांती बोली मु एते बड़ ज्ञानी पंडित मान सब धरी आसली वेदज्ञ ब्राह्मण मान को आसी आ दैवज्ञ ब्राह्मण मान को आनी जाज्ञिक ब्राह्मण मान को आनी सब मुझे धरी पलि आसली जे केवल नीलमाधव दर्शन कर उद्धार हे बोली किंतु वर्तमान मुझे देखिपारि केतल जानिले सी ना जिते से भुवनेश्वर अनंत वासुदेव पूजा सारी लिंगराज पूजा सारी आगक आगक आसुँच कपतेश्वर महादेव पूजा कले बेलेश्वर महादेव पूजा कले तापरे चतुर्दश अध्याय से कथा पढ़ुचे सी जो बाहर बाम बाहु स्पंदन है बाम चक्षु स्पंदन है यहाँ आमर
ସାଧାରଣତଃ ଆମେ କହୁ ଯେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ବାମ ଅଙ୍ଗ ସ୍ପନ୍ଦନ ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଅଙ୍ଗ ସ୍ପନ୍ଦନ ହେଲେ ବା ସ୍ଫୁରଣ ହେଲେ ମାନେ କିଛି ଶକୁନ ମାନେ ଖରାପ ଶକୁନ ଦେଖାଯାଏ। ସେଇଟା ଜାଣିଗଲେ ମହାରାଜା, ସେଠି ସେ ବିଚଳିତ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ନାରଦ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ସେଇ କଥା କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ପଣ୍ଡିତ ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ ବିଦ୍ୟାପତି, ସେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, କାରଣ ବିଶ୍ୱାବସୁ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଛନ୍ତି। ସେଇଠି କହିଦେଇଛନ୍ତି, କହିଲେ ଏଠାକୁ ଆସି ନୃପବର କରିବେ କାର୍ଯ୍ୟ ହରିଙ୍କର, ହଁ ତା ଶୁଣି କହନ୍ତି ସବର ଏ ସର୍ବ ବିଧିର ବିଚାର, କିନ୍ତୁ ଏ ମାଧବ ଦର୍ଶନ କରି ନ ପାରିବେ ରାଜନ, ଅଳ୍ପ କାଳରେ ଭଗବାନ ବାଲୁକେ ହେବେ ବାଲୁକେ ଆବୃତ ହୋଇଣ, ସହସା ହେବେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ଦର୍ଶନ, ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞ ଚକ୍ରପାଣୀ ଯମଙ୍କୁ କହିଲେ ବାଣୀ, କହିଥିଲେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଶ୍ରବଣ କରିଛି ଯେ ସିଏ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏ କଥା ରଜାକୁ କହିବେ ନାହିଁ, ମନା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା ବି ନାରଦକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା କହିଛନ୍ତି ନାରଦଙ୍କୁ, ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଗଲେ ସେ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ କଥା ଆଗରୁ କହିବ ନାହିଁ। ତାର ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ଅତି ବୃହତ୍ତମ କାମ ପାଇଁ ପାଖରେ ଆମେ ଛୋଟ ଟିକେ ମିଛ କଥା କହିଦେଲେ କି ତାକୁ କହିଲେ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ଦୋଷ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟ ବାଟରେ ଯଦି ରଜାଙ୍କୁ ଛଳ କରିଥାନ୍ତେ, ଠକିଥାନ୍ତେ, ଭୁଲ କଥା କହିଥାନ୍ତେ, ମିଛ କଥା କହିଥାନ୍ତେ, ବୋଲେ ସେଠି ପାପ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ରଜା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ, ସେଇଠି ପଚାରିବା ପରେ ନାରଦ କହିଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଅତି ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଏଇ ଧରାଧାମରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି, ବିରାଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ଅଧୀର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବଡ଼ କାମ କଲାବେଳେ ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲ ବି ମାନେ ବିଘ୍ନ ବି ଘଟିପାରେ, ସେ କଥା କରି ବୁଝେଇଥିଲେ। ଏବଂ ତାପର ଦିନ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଗଲେ, ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ପଞ୍ଚଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ପାଖରେ, ଯେ ନୀଳଶୈଳ ଉପରେ ଦୁର୍ଗମ ରାସ୍ତା, ନାରଦ ଆଗେ ଆଗେ ବାଟ କଢ଼େଇଛନ୍ତି, ରଜା ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ପହଞ୍ଚିଲେ ନୀଳଶୈଳରେ। ସେଠି ନୃସିଂହ ଭଗବାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଦର୍ଶନ କଲେ। ସେଠି ରଜାଙ୍କର ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଗଲା। ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କୁ ତ ନୃସିଂହ ନୀଳମାଧବ ରୂପରେ ନ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନୃସିଂହ ରୂପରେ ଦେଖିପାରିଲି, ସେଇଥିରେ ସେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଗଲେ। ଏବଂ ନାରଦ ତାଙ୍କୁ ସେ କଥା ସବୁ କହିଲେ ଯେ ନୃସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଆମେ ନେବା, ନେଇ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଆଉ ଟିକେ ଦୂରରେ ଗୋଟେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିର ଆଗରେ ପାଖରେ ଆମେ ନେଇ ନୃସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ତମେ ଯାଅ ଆଗରେ ଜାଗା ସ୍ଥିର କର। ସେଠି ଗୋଟେ ଗଲେ ଆଗରେ ଚନ୍ଦନ ବୃକ୍ଷ ପଢି ଦଉଛି ଟିକେ, ସେ ମହାରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନୃସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ବିଧି କରିଲେ ବିଧିରେ ବର୍ଷନ ଷୋଡ଼ଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଜୈମିନୀ କହୁଛନ୍ତି, କହନ୍ତି ଜୈମିନୀ ଋଷି ଏବେ ଶୁଣିବା ସର୍ବ ଋଷି, ଲୋକମଙ୍ଗଳ ବିଧାୟକ ନାରଦ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସୁତ, ଦେଖିଲେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ। ତାକୁ ବୁଝେଇଦେଲେ ଯେ ଆପଣ ଯଜ୍ଞ କରିବେ, ସେ ଯଜ୍ଞ ଫଳରେ ଭଗବାନ ଆବିର୍ଭାବ ହେବେ। ସେଥିରେ ରାଜା ଅତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଏବଂ ଯଜ୍ଞରେ କରିବାରେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ନାରଦ ବି ସେଇ କଥା ଦେଖିଲେ। ଦେଖି ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି, ପରମ ପ୍ରୀତି ଭାବ ଘେନି କହନ୍ତି ଶୁଣ ପ୍ରମାଣୀ, କୁଶଳ କର୍ମ ଯେ କରନ୍ତି ଦେବେ ତାହାଙ୍କ ହିତ ଚିନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ। ଆମେ ଯଦି କୁଶଳ କର୍ମ କରିବା, ସତ୍କର୍ମ କରିବା, ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ପରର ଉପକାର କରିବା, ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା, ତେବେ ସବୁ ଦେବତା ମାନେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସବୁ ଦେବତାଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି, ମଙ୍ଗଳ ଭାବ ଏବଂ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଆମ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ଯେ କୁଶଳ କର୍ମ ଯେ କରନ୍ତି ଦେବେ ତାହାଙ୍କ ହିତ ଚିନ୍ତି। ଆମର ଅଛି ଗୋଟେ ଡୁ ଦାଇ ଡ୍ୟୁଟି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ବେଷ୍ଟ, ଲିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଡୁ ଦାଇ ଗାର୍ଡ ଦି ରେଷ୍ଟ। ତମେ ଯେତିକି ପାରିବ ଭଲ କାମ କର, ପାରିଲ ନାହିଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ସେ ଭଗବାନ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଦେବତା ମାନେ ଥାଆନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗ ଅଙ୍ଗେ ଦେବତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଏ 10 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭିତରେ 10ଟି ଦେବତା ଅଛନ୍ତି। 4 ଅନ୍ତଃକରଣ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଚିତ୍ତ ଅହଙ୍କାରରେ 4 ଜଣ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି।
ଆମର ସବୁଠି ଦେବତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯୋଉ କର୍ମ ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଭଲ କର୍ମ କରିବା ସତ୍କର୍ମ କରିବା ସେ ଦେବତା ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା, କୁଶଳ କର୍ମ ଯେ କରନ୍ତି ଦେବେ ତାହାଙ୍କ ହିତ ଚିନ୍ତି। ଆପଣ କୁଶଳ କର୍ମ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏ ଧରାଧାମରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ ହବ ବୋଲି ଏ କଥା ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି। ତୁମ୍ଭେ ତ ନିଜ ହିଁ ପ୍ରମାଣ ଶୁଣିଲ ଆକାଶ ବଚନ, ଏବଂ ଆକାଶବାଣୀ ତମକୁ ଶୁଣାଗଲା। ତମେ ଯଦିଓ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତମର ଏଇ ଚେଷ୍ଟାରେ ଯଜ୍ଞ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ସେଇ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ସ୍ଥାପନ କରିବ। ଏ କଥା ତୁମେ ଶୁଣିଲ। ଏବେ ସକଳେ ତୁ ସୋମନେ ଚଳିବା ନୀଳାଚଳ ସ୍ଥାନେ, ଯେ ପ୍ରଭୁ ରାକ୍ଷସ ନାଶନ ସକଳ ବିଘ୍ନ ବିନାଶନ, ହେମନ୍ତ ନରସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି ଶିବଙ୍କ ଅଗ୍ରଭାଗରେ ସ୍ଥାପି ପଶ୍ଚିମ ଅଭିମୁଖ କରି ପୂଜିବା ଭକ୍ତିଭାବ ଧରି। ଯଦି ମାଧବ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି ଏହା ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ନୃସିଂହ ଭଗବାନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟମାନ। ନାରଦ ଏଠି କହିଲେ ଯଦିଓ ନୀଳମାଧବ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତ ଅଛନ୍ତି ନୃସିଂହ ରୂପରେ। ସେଇ ଭଗବାନ, ସେଇ ନୃସିଂହ, ସେଇ ନୀଳମାଧବ। ତାଙ୍କର ପଶ୍ଚିମ ମୁଖ ବୋଲି କାହିଁକି କହିଲେ? ପଶ୍ଚିମ ମୁଖ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଟାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା କଥା। ଘରମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ରଖି ଘରେ ପୂଜା କରିବାକୁ ସ୍ଥାପନା କରୁ, ତାକୁ ଆମେ ପଶ୍ଚିମ ମୁଖ କରି ସ୍ଥାପନା କରୁ ଏବଂ ଆମେ ପୂର୍ବ ମୁଖ କରି ବସୁ। ମୂର୍ତ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ମୁଖ ହେଲେ ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ପୂର୍ବ ମୁଖ ହେଇପାରିବା ଏବଂ ପୂର୍ବ ମୁଖ କରି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୂଜା କରିବା। ଏବଂ ପୂର୍ବ ମୁଖରେ ପୂଜା କରିବାଟା ହେଉଛି ସକାମ ଭକ୍ତି। ଆମେ ସାଂସାରିକ ଲୋକ, ଆମେ ସକାମ ଭକ୍ତି କରୁ ଏବଂ ଆମକୁ କିଛି ଦରକାର, ଧନ ଜନ ଗୋପ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସୁବିଧା, ଏସବୁ ହେଉଛି ସାଂସାରିକ ସୁଖ, ଆମକୁ ସେଟା ଦରକାର। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପଶ୍ଚିମ ମୁଖ କରି ବସୁ। ହେଲେ ଏଠି ନୃସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଯଦି ପଶ୍ଚିମ ମୁଖରେ ବସେଇବା, ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଯଜ୍ଞ କରାହେବ। ଯଜ୍ଞ କଲେ ରଜା କୋଉଠି ବସିବେ ନା ପୂର୍ବ ମୁଖ ହୋଇ ବସିବେ। ନୃସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ମୁଖ ହେଇଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ ମୁଖ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ଆଗରେ ଯଜ୍ଞ ହେବ। ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ସେପଟେ ବସିବେ ରଜା, ପୂର୍ବ ମୁଖରେ ରଜା ବସିବେ ଏବଂ ଆହୁତି ଦେବେ। ଆଗରେ ନୃସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ନୃସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖି ସେ ଯାଗ କରିବେ। ଏବଂ ଏଇ ଯଜ୍ଞଟା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା, ଏଇ ଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ଯଦିଓ ଭଗବତ ଯଜ୍ଞ, କିନ୍ତୁ ଏ ବି ସକାମ ଯଜ୍ଞ। ଯେ ଗୋଟେ କାମନା ଥାଇ ସେ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି। ସହସ୍ର ଯଜ୍ଞ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ଚତୁର୍ଥା ମୂର୍ତ୍ତି ଅବତରଣ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଅବତରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇଟା ସକାମ ଯଜ୍ଞ, ନିଷ୍କାମ ଯଜ୍ଞ ନୁହେଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁରେ ବା ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କରେ ଗୀତା ଯଜ୍ଞ କରୁ, ଗୀତା ଯଜ୍ଞ କଲେ ଯେଉଁମାନେ କର୍ମକାଣ୍ଡୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିଥାନ୍ତି ଆମର ପୂଜାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ କହିଲେ ତମେ ପୂର୍ବ ଆଡ଼େ ମୁହଁ କରି ପଶ୍ଚିମ ପଟେ ବସିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେମିତି କରୁନା। ଆମର ମନ୍ଦିରରେ ଯଜ୍ଞ ହୁଏ ପ୍ରତିବର୍ଷ। ମୁଁ କହେ ଯେ ପୂର୍ବ ଗୋଟେ କାହିଁ ବସିବ, ପୂର୍ବ ମୁଖ କରି କାହିଁକି ବସିବ, ଉତ୍ତର ମୁଖ କରି କାହିଁକି ବସିବ, ତମେ ଜାଣିନା। ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଜଣେ ପୂର୍ବ ମୁଖ କରି ବସିଲେ ତାର ସେଇ ଯଜ୍ଞଟା ହେଲା ସକାମ କର୍ମ, ଉତ୍ତର ମୁଖ ହେଇ ବସିଲେ ସେ ହେଲା ନିଷ୍କାମ କର୍ମ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଇଟା କହୁଛେ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣାର୍ଥେ ଯଜ୍ଞ କରୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପୂର୍ବ ମୁଖ ନଇ ଆମେ ଉତ୍ତର ମୁଖ ହେଇ ବସିବୁ। ଉତ୍ତର ମୁଖ ହେଇ ଆପଣ ପୂଜା ପାଠ କଲେ ସେ ହେଉଛି ନିଷ୍କାମ କର୍ମ, ବା ସେଇଥିରେ କୌଣସି ସେ କର୍ମ ବନ୍ଧନରେ ପକାଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୂର୍ବ ମୁଖ କରି ବସିବା, ସେ ହେଲା ସକାମ କର୍ମ ଏବଂ ସେ ସକାମ କର୍ମ ବନ୍ଧନରେ ପକାଇବ। ଏବଂ ଏଠି ମହାରାଜା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସକାମ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ ଫଳ ଦରକାର। କ'ଣ ଫଳ ଦରକାର ନା ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଅବତରଣ କରାଇବେ ପୃଥିବୀ ବକ୍ଷରେ। ଯଦି ଏଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ସମଗ୍ର ଜଗତ ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣ କର, କିନ୍ତୁ ସେ ସକାମ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସକାମ କର୍ମ ତାଙ୍କୁ କର୍ମ ବନ୍ଧନରେ ପକାଇବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସେ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କର୍ମ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବେ, ସେ ମନ୍ଦିରଟା ପଶ୍ଚିମ ମୁଖ ହେଇକି ରହିବ। ଆମେ ପଶ୍ଚିମ ମୁଖ କରି ନୃସିଂହକୁ ସ୍ଥାପନା କରିବା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି, ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ମୂର୍ତ୍ତି ସେ ନୃସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, କୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, ବରାହ ମୂର୍ତ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, ବା ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ,
ପଶ୍ଚିମ ମୁଖ ମୂର୍ତ୍ତି ଅତି ଉଗ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି, ମାନେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ପୂଜା ଠିକ ହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫଳ ଦେବେ, ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଖରାପ କରିବେ ଯେଉଁ ଯିଏ ସେବା କରୁଥିବ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ପଶ୍ଚିମ ମୁଖ ମୂର୍ତ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କଲାବେଳେ ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ହବ, ଯେ ଯେମିତି କୌଣସି ଭୁଲ ଭଟକା ହବ ନାହିଁ। ଭୁଲ ଭଟକା ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅକ୍ଷମା ନାହିଁ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ଇଏ ହେଲା ପଶ୍ଚିମ ମୁଖର କାମ। ହେଲେ ରଜା ଯେହେତୁ ଏଠି ଭୁଲ କରିବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ, ଏଠି ସେମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯଜ୍ଞ କରିବେ, ଭଲ କାମ କରିବେ, ଏଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚଞ୍ଚଳ ଫଳ ପାଇବେ, ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପଶ୍ଚିମ ମୁଖ କରି ବସେଇଲେ। ଏଠି କହିଲେ ପଶ୍ଚିମ ଅଭିମୁଖ କରି ପୂଜିବା ଭକ୍ତିଭାବ ଧରି ଯଦି ମାଧବ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି ଏହା ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ନୃସିଂହ ଭଗବାନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟମାନ। ରଜାଙ୍କର ମନ ଏଥର ଖୁସି ହେଇଗଲା। ସେ ନାରଦ ରଜାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତମେ ଯାଅ, ଯୋଉଠି ଯାଗ କରିବ ସେଇ ଜାଗ ନିକଟରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରର ଆୟୋଜନ କର, ଏବଂ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଆଣିଛି ଶିଳ୍ପୀ ଭାବରେ ଆବାହନ କରିଛି। ଏବଂ ସେ ସ୍ଥାନଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକରି ସେଠିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଯାଇକି ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ହେବ। ନିର୍ମାଣ କର ଦେବ ସଦ୍ମ ଦହି ହୋଇବ ଯଜ୍ଞ କର୍ମ, ଏବେ ମୋ ସ୍ମରଣ ମାତ୍ରକେ ଆସୀନ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସୁତ, ପଶ୍ଚିମ ମୁଖକୁ କରିଣ ମନ୍ଦିର କରିବେ ନିର୍ମାଣ, ହେରା ଦର୍ଶନ ମନସ୍ଥିର ନୀଳକଣ୍ଠକ ଦକ୍ଷିଣରେ, 400 ହସ୍ତ ଦୂରେ ପୁଣ ଅଛି ଚନ୍ଦନ ମହାଦ୍ରୁମ। ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ବି କହିଦେଲେ ଯୋଉଠି ନୀଳକଣ୍ଠ ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ 400 ହାତ ଦୂରରେ ଏକ ଚନ୍ଦନ ମହାଦ୍ରୁମ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ଦ୍ରୁମର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବେ। ସେ ଦ୍ରୁମ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ମନ୍ଦିର ହୋଇବ ବିଧିରେ, ଉତ୍ତମ ବିଧିରେ ଆପଣ ନୃସିଂହ ଦେବ ସମିଧାନ, ସହସ୍ର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତୁ କରି ଅନୁରାଗ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ 5 ଦିନ ମୁହିଁ କରିବି ଅବସ୍ଥାନ। ଯୋଉଠି ନୃସିଂହ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ନାରଦ ମୁନି ରହିଗଲେ, କହିଲେ ଆପଣ ଯାଇକିରି ସିଆଡ଼େ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ନୃସିଂହକୁ ଧରିକିରି ଯିବି। ଏଠି ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖିବେ, ସେ ନୃସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଉଠେଇକିରି ସେ ନେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରତିରୂପ ତିଆରି କଲେ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ଡାକି, ଏବଂ ତାକୁ ଜୀବନ୍ୟାସ କଲେ, ପ୍ରାଣଦାନ କରି ପ୍ରାଣ ସଞ୍ଚାର କରି ମୂର୍ତ୍ତିରେ ତାକୁ ଧରି ଆସିଛନ୍ତି। ଏ ଦେଖିବା ଆମେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ 5 ଦିନ ମୁହିଁ କରିବି ଅବସ୍ଥାନ, ଅନନ୍ତ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଦେହ ଆଦ୍ୟାବତାର ନର ଦେହ, ଦେବଙ୍କୁ କରି ଆରାଧନା ପ୍ରତିମା କରିଣ ନିର୍ମାଣ, ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତହିଁ କରି ଦୀପରୁ ଦୀପ ନେଲା ପରି, ଶୋଭିତ ହେବେ ନରସିଂହ କରିବି ନକର ସନ୍ଦେହ। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେ ଆଦ୍ୟାବତାର ନରସିଂହ ବୋଲି କହିଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଯେଉଁ ଅବତାର ମାନ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ଅବତାର କାହିଁକି ଆମେ କହିଲେ ନା, ଏଇଟା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଅବତାର। ତା ଆଗରୁ ମତ୍ସ୍ୟ କଚ୍ଛପ ବରାହ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ପଳେଇଲେ ଅନ୍ୟ ରୂପରେ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ପ୍ରଥମ ଅବତାର, ସେଥିପାଇଁ ଆଦ୍ୟାବତାର ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଆଉ ଯଦି କିଛି କାରଣ ଥିବ ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେ ଆଦ୍ୟାବତାର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ନରସିଂହ ଆଦ୍ୟାବତାର। ଆଉ ପ୍ରାଣ ସେଠାରେ ଦେଖିଲେ ରାଜନ ମନୁଷ୍ୟ ଆକୃତି ହୋଇଣ, ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟପୁତ୍ର ଶିଳ୍ପଶାସ୍ତ୍ରରେ ପାରଙ୍ଗତ, ସୂତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରାଦି ଧରି ହସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପଥେ, ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେବ ଶିଳ୍ପୀ ଆନନ୍ଦ ହୋଇ ପଚାରନ୍ତି, ହେ ଦେବ ଅବନ୍ତୀ ରାଜନ, ମୁଁ ଶିଳ୍ପ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନିପୁଣ, ତୁମ୍ଭର ଯେଉଁ ଅଭିଳାଷ ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିର ବିଶେଷ ନିର୍ମାଣ କରିବି ସୁନ୍ଦର, ଦେଖନ୍ତେ ହେବ ମନୋହର, ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନରପତି ସହାସ୍ୟ ମୁଖରେ କହନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଆସିଛି ତମର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବି। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ ନିଜକୁ ଟିକେ କହିଲେ ମୁଁ ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ, ତାଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ କି ସାମାନ୍ୟ ପୁରୁଷ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ର, ଶିଳ୍ପ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ରଚୟିତା, ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାତା, ଏ ଅଟେ ନିର୍ଜନ କାନନ ସର୍ବଦା ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ, ପୂର୍ବେ ଯା କହିଥିଲେ ମୁନି ସତ୍ୟ ହୋଇଲା ଏବେ ପୁଣି, ତୁମ୍ଭ ଆମର ସମାଗମ ଏ ସର୍ବ ଦୈବ ଘଟଣ, ତୁମ୍ଭେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବଶିଳ୍ପୀ ନାରଦ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ଉପଦେଶ ପାଇ ଆସିଛ ଦେବ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, କିୟତ କାଳ ପରେ ଜାଣ ନୃସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଧରିଣ ଏଠାକୁ ଆସିବେ ନାରଦ, ହେ ଶିଳ୍ପୀ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଶାରଦ।
ନୃସିଂହଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବିଶିଷ୍ଟ ତୋରଣ ପ୍ରାକାର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗେ ମୁଖ ହେବ ତୁମ୍ଭେ ତା ଶୀଘ୍ର ନିର୍ମାଣିବ। ଏମନ୍ତ କହି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଦେବଶିଳ୍ପୀକୁ କରି ମାନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଲେ ବିଧିରେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ନାରଦ କହିଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନକୁ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ କଥା, ତଥାପି ସେ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ଭାରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରଶଂସା ଓ ଧନ୍ୟବାଦ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରି ତାର ମନକୁ କିଣି ହେବ, ତାର ହୃଦୟକୁ କିଣି ହେବ। ସେଇ କଥା ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ସେଇ କଥା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଆଉ ଆମର ଏ କବିବନ୍ଧୁ ପରିବାର ଭିତରେ ଏହି ସୂତ୍ରଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା। ଆମର ଉପଦେଷ୍ଟା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସଭାପତି, ସମ୍ପାଦିକା ଏବଂ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣ ଜଣ କରି ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କର ଏଇ ଗୁଣରେ ସମସ୍ତେ ଧୁରନ୍ଧର। ଏଣୁ ଆମର ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି କବିବନ୍ଧୁ ପରିବାର, ସିଏ ହେଲା ଗୋଟିଏ କାରଣ। ଏଇ କଥା ଆମର ଗୁରୁଦେବ ଶିବାନନ୍ଦ ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରଶଂସା କରି ତାର ହୃଦୟକୁ କିଣିପାରିବ। ଏଠି ସେଇଭଳିଆ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିର କରିବେ, ପଶ୍ଚିମ ମୁଖ ହବ, ତାର ତୋରଣ ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼େ ଆସିବ। ସେଇଠୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ବିପୁଳ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲଗେଇଦେଲେ, ତାଙ୍କର ମୂଲିଆ ମାନେ ଯେଉଁ କୁଲିମାନଙ୍କୁ, କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲଗେଇଦେଲେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। 4 ଦିନ ଭିତରେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଗଲା। ଆମକୁ ହୁଏତ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବେ ଅତି କମରେ 4 ମାସ କି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ 4 ଦିନରେ ତିଆରି କଲେ। ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସାଦ ନିର୍ମାଣ ନିର୍ବିଘ୍ନ ହୋଇଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ପଞ୍ଚମ ଦିନ ପ୍ରାତଃକାଳ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ନଗରପାଳ ସମ୍ପାଦେ କ୍ରିୟାକର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦ୍ରବ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରନ୍ତି। ହରଷ ହରିଣ ନାରଦେ ଅପେକ୍ଷା କରିଣ ଏମନ୍ତ ସମୟରେ ପୁଣ ଆକାଶ ଶୁଭେ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନ ସ୍ୱନ ମଙ୍ଗଳ ଗୀତ ସୁର ଧ୍ୱନି ମୃଦଙ୍ଗ ମୁରଜ ତାଳିଣୀ ହସ୍ତିଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶବଦ ଶୁଭ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ରାବ। ଏମନ୍ତ ଶୁଣି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଶତ ସହସ୍ର ରାଜଗଣ ସୂତ୍ରୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ଲେଖ ସର୍ବ। ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଛନ୍ତି, ସଂଗ୍ରହ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ବେଦଜ୍ଞ ଏବଂ ଦେବଜ୍ଞ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଯିଏ ଯାହାର କାମ କରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ କର୍ମ ସ୍ଥିର କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକିରି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା ତାକୁ ଅନେଇ ରହିଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଜାଣିଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ନାରଦ, ମୁଁ ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ନୃସିଂହ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଆସିବି। ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ସର୍ବଜନ ବିସ୍ମୟ ଚାହାନ୍ତି ଗଗନ ଆଶ୍ରୟହୀନ ଶବ୍ଦମାନ ଆକାଶେ ଶୁଭେ ଘନ ଘନ ଅଟଇ ଅଦ୍ଭୁତ ଅପୂର୍ବ ଏମନ୍ତେ ତର୍କ କଲେ ସର୍ବ। ତତ୍ତ୍ୱନ୍ତେ ଦକ୍ଷିଣା ପବନ ବହିଲା ସୁଗନ୍ଧ ଘେରିଣ ଭ୍ରମର ମାନକ ଗୁଞ୍ଜନ ଶବ୍ଦାୟମାନ ନଭସ୍ଥାନ ଗୁଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନିର ସହିତ ମିଶ୍ରଣ ହୋଇ ଗଙ୍ଗୋଦକ ସୁଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ବରସିଲା ବିଚିତ୍ର ନୃସିଂହଙ୍କ ଲୀଳା। ଏଥୁ ଅନ୍ତରେ ବ୍ରହ୍ମମୁନି ନୃସିଂହ ପ୍ରତିମାଙ୍କୁ ଘେନି ତପ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦିବ୍ୟ ଜାନେ ଦେବଙ୍କୁ ବସାଇ ତକ୍ଷଣେ ପ୍ରଭୁ। ଏଠି ନାରଦ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ନୃସିଂହ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ନୃସିଂହ ଭଗବାନ ଯିଏ ସକଳ ବିଶ୍ୱର ସ୍ରଷ୍ଟା, ପାଳନକର୍ତ୍ତା, ସଂହାରକର୍ତ୍ତା, ଏବଂ ସିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ନାରଦଙ୍କ ସହିତ। ଏବଂ ନାରଦ ତାଙ୍କର ତପୋବଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟଯାନ, ସେଇ ଦିବ୍ୟଯାନରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବସେଇ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଅନୁକୂଳ ସମୟ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ପବନ, ସୁବାସିତ ପବନ ଏବଂ ସୁବାସିତ ଗଙ୍ଗା ଜଳର ବର୍ଷଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ତ ଦାସ ସମସ୍ତେ, ଆମେ ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ଦାସ, ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ଦାସ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲେ ତାଙ୍କର ସେବାରେ ସେମାନେ ନିଯୁକ୍ତ ଥାଆନ୍ତି। ଏଣୁ ତାଙ୍କର ଏ ସେବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଉଭୟ ପଟେ ଚାମର ଧରି ଦିବ୍ୟ ନାରୀମାନେ ବ୍ୟଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ରଥ ଆରୂଢ଼ ନରସିଂହ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦରମୟ ଦେହ, ବିବିଧ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଭୂଷଣ ହୋଇଛି ଶରୀର। ଗଳେ ଶୋଭିତ ଦିବ୍ୟହାର କଟି ବସନ ମନୋହର। ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗେ ଚନ୍ଦନ ଲେପିତ ତେଜ ପୁଞ୍ଜରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ଦୂରରୁ ଗଲେ ଦର୍ଶନ ଆନନ୍ଦେ ମଗ୍ନ ହେବ ମନ। ଏଠି ଅତି ସୁନ୍ଦର
ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛନ୍ତି ନୃସିଂହ ଭଗବାନ। ନୃସିଂହ ଭଗବାନ ଦୁଇପଟେ ଚାମର ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ରତ୍ନ ଚାମର ଧରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦରମୟ ଦେହ ଭଗବାନଙ୍କର। ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର, ତାଙ୍କଠୁ ଆଉ ତ କେହି ସୁନ୍ଦର ନାହାନ୍ତି। ସେ ତ ଏକ ନମ୍ବର, ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାସ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ। ତାଙ୍କର ଦେହ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦରମୟ ଏବଂ ବିବିଧ ଅଳଙ୍କାର ସେ ଶରୀରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କର ସେବିକା ସ୍ୱୟଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତାଙ୍କର କେଉଁ ଜିନିଷର ଅଭାବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ସଜେଇଥିବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ। ଏଣୁ ତାଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ବିବିଧ ଅଳଙ୍କାର ଭୂଷଣ ହୋଇଛି ଶରୀର, ଗଳ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଗଳେ ଶୋଭିତ ଦିବ୍ୟ ହାର, କଟି ବସନ ମନୋହର। ଗଳାରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ହାର ଏବଂ କଟିରେ ଅତି ମନୋହର ବସନ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଚନ୍ଦନ ଲେପିତ ହେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ତେଜ ପୁଞ୍ଜରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ସେଇ ଯେଉଁ ତେଜ, ଏଠି ସାମାନ୍ୟ ତେଜ ଦେଖେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ତ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନରେ ଯେଉଁ ତେଜ ଦେଖେଇଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଖି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, କେହି ଅନେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସୁନ୍ଦର ସୌମ୍ୟ ରୂପଟାକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ତେଜପୁଞ୍ଜ ଯିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ଅଗ୍ନି ଏମାନେ କେହି ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଭାଷିତ ମାନେ ଉଜ୍ଜଳ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଦେଖେଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଏ ଭାଷିତ ଇଏ ହେଲେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ ହିଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରକାଶ ପାଆନ୍ତି। ସିଏ ଯିଏ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିର ଆଧାର, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାଶ ପୁଞ୍ଜର ପ୍ରକାଶକ। ଏଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଏ ପ୍ରକାଶ କରିବ? ଏବଂ ସିଏ ସେଇଭଳି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ଅଗ୍ନି କେହି ପ୍ରକାଶିତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ଆନନ୍ଦରେ ଶରୀର ମଗ୍ନ ହେଇଯାଉଛି। କାହିଁ ସେ ହେଉଥିଲା ସେଇ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କର ଯେଉଁ ବହୁ ଦିନରୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇ ଦର୍ଶନ ଏବେ ସଫଳ ହେଉଛି। ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନୃସିଂହଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଇଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ଇଏ ହିଁ ନୀଳମାଧବ। ପାଖକୁ ଆସିଲା ପରେ ଜାଣିଲେ ଇଏ ନୀଳମାଧବ ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ନୃସିଂହ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୂରରୁ କରିଲେ ଦର୍ଶନ ଆନନ୍ଦେ ମଗ୍ନ ହେବ ମନ, ହେମନ୍ତ ପ୍ରତିମାକୁ ଘେନି ପ୍ରବେଶ କଲେ ମହାମୁନି ବ୍ରହ୍ମମୁନି। ନାରଦ ସଙ୍ଗେ ହରିମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିଲେ ଦେଖି ସାନନ୍ଦନର ପତି। ମୁନିକୁ ବହତି ବଚନ ଏ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣା। ସେହି ଅଦୃଶ୍ୟ ମାଧବଙ୍କୁ ପୁଣିକି ଆଣିଛ ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ମାଧବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆକାଂକ୍ଷା କରି ଏତେ ସମୟ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି, ତାଙ୍କୁ ନ ପାଇ ମୁଁ ଶୋକରେ ବିହଳିତ ହେଇଯାଉଥିଲି, ଭୁଲୁଣ୍ଠିତ ହେଇଯାଉଥିଲି, ସେଇ ମାଧବକୁ ଧରି ଆସିଲେ କି ଆପଣ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ସେହି ଅଦୃଶ୍ୟ ମାଧବଙ୍କୁ ପୁଣିକି ଆଣିଛ ତାହାଙ୍କୁ। ଧନ୍ୟ ନାରଦ ଦେବ ଋଷି କୃତାର୍ଥ ହେଲୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖି। ନିକଟ ହୁଅନ୍ତେ ବିଗ୍ରହ ସର୍ବେ ଜାଣିଲେ ନରସିଂହ। ତଦନ୍ତେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଆନନ୍ଦ ହୃଦୟ ହୋଇଣ। ହରିଙ୍କୁ କଲେ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ଚରଣେ କରିଣ ପ୍ରଣାମ। ରାଜାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ତହିଁ ନାରଦ ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାର ତହିଁ ନାରଦ ଋଷିବର। ବିବିଧ ଉପଚାର ସହ ଘେନିଣ ହରିଙ୍କ ବିଗ୍ରହ। ମଙ୍ଗଳ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରାସାଦ ମଧ୍ୟରେ। ରତନ ସିଂହାସନେ ପୁଣ ପ୍ରତିମା କରିଲେ ସ୍ଥାପନ। ସେବା ନିମନ୍ତେ ଦୁଇ ବିପ୍ର ନାରଦ କରିଲେ ନିଯୁକ୍ତ। ତଦନ୍ତେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବୈଷ୍ଣବ ସହିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଉପନିଷଦ ଗୁହ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ସହିତ। ମର୍ମରେ ଆରମ୍ଭିଲେ ସ୍ତୋତ୍ର ସେ ଗୀତ ପରମ ପବିତ୍ର। ଏଠି ନେଇ ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମ ମୁଖ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେଇଥିଲେ, ତାରି ଭିତରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ନୃସିଂହଦେବକୁ ନେଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ନାରଦ ମହାମୁନି ବିପ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ। ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ବିପ୍ରକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ, ତମାନେ ଆଜିଠାରୁ ଏହି ନୃସିଂହ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବ। ସେମାନେ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଯେମିତି ନୃସିଂହ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ତୁତିଟା ଟିକେ ଆମେ ସଂସ୍କୃତରୁ ଟିକେ ପଢ଼ିବା ଭଲ ଲାଗିବ। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଉବାଚ ଏକାନେକ ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମାଣ ମୂର୍ତ୍ତେ व्योमातीत व्योमो रूपैक रूप व्योमाकार व्यापक व्योम संस्थ व्योमारूढ़ व्योमो के साब्ध जोने।
ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଦେବ ଆପଣ ଏକ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ରୂପ, ସ୍ଥୂଳ ରୂପୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଅଣୁ ପରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ମୂର୍ତ୍ତି, ଆପଣ ଆକାଶରୁ ଅତୀତ କିନ୍ତୁ ଆକାଶ ରୂପୀ, ଆପଣ ଆକାଶ ତୁଲ୍ୟ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି। ହେ ବ୍ୟୋମରୂଢ଼ ଆପଣ ବ୍ୟୋମକେଶ ଶିବ ତଥା ପଦ୍ମଜନୀ ବ୍ରହ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ହିଁ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମା, ଆପଣ ହିଁ ସେଇ ବିଷ୍ଣୁ, ଆପଣ ହିଁ ସେଇ ଶିବ, ଆପଣ ହିଁ ସେଇ ସଂହାରକର୍ତ୍ତା, ପାଳନକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସ୍ରଷ୍ଟା। ଦୁଃଖାମ୍ବଧିସ୍ଥା ହିମାଂଦେବ୍ୟ ସିଂହ ପ୍ରାଦୁର୍ଭୂତାନେକ କୋଟ୍ୟର୍କଧାମନ୍ ନିତ୍ୟାସନୋ ଦୂରସଂಸ್ಥୋ ନ ଦୂରୋ ନାସନ୍ନ ବାବଧ୍ୟୋ ବୋଧାତ୍ମ ଭାବ। ହେ ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଆପଣ ଅନନ୍ତ କୋଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ତେଜପୁଞ୍ଜର ଆଧାର ସ୍ୱରୂପ, ଆପଣ ସର୍ବଦା ସନ୍ନିହିତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଦୂରସ୍ଥିତ, ଫଳତଃ ଆପଣ ଅନନ୍ତ ସାଧନାର ଦୂରରେ ନାହାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ, ଅଳ୍ପ ଆୟାସରେ ସନ୍ନିହିତ ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣ ଜ୍ଞାନର ବିଷୟ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ବି ଅଟନ୍ତି। ଦୟାକରି ମୋତେ ଦୁଃଖ ସାଗରରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଆମର ଅତି ନିକଟରେ ଏବଂ ଅତି ଦୂରରେ କାହା ପାଇଁ? ଯିଏ ଭକ୍ତ ନୁହେଁ ତାଠୁ ଦୂରରେ, ଯିଏ ଭକ୍ତ ତାର ପାଖରେ, ଭକ୍ତ ହୃଦୟରେ ସେ ନିବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତ ହିଁ ତାଙ୍କୁ, ଯଦିଓ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟବାସୀ, ତଥାପି ଯିଏ ଭକ୍ତ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିପାରେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ଦୂରରେ ଥିଲା ଭଳି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟବାସୀ। ଜ୍ଞେୟୋ ଜ୍ଞେୟା ଜ୍ଞେୟୋ ଜ୍ଞାନ ଗମ୍ୟୋପ୍ୟ ଗମ୍ୟୋ ମାୟାତୀତ ମାନମୟୋऽନୁମାନାତ୍ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୟାଦି କୃଷ୍ଣ କର୍ତ୍ତାନୁମନ୍ତା ପାତା ହର୍ତ୍ତା ବିଶ୍ୱ ସାଖେ ନମସ୍ତେ। ଆପଣ ଜ୍ଞେୟ ବସ୍ତୁ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରମ ଜ୍ଞେୟ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଗମ୍ୟ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଅଗମ୍ୟ, ଆପଣ ମାୟାର ଅତୀତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ମାୟା ବିମୋହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଅନୁମାନର ଅନୁମେୟ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଦି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ କର୍ତ୍ତା, ପାଳନକର୍ତ୍ତା, ସଂହର୍ତ୍ତା ଓ ବିଶ୍ୱ ସାକ୍ଷୀନ, ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଅଛି। ହରି ଓମ୍। ଦୁଃଖ ଧ୍ୱଂସ ଶଶେ କହେତୁ ନ ହେତୁ ଭେତୁ ଛେତୁ ସଂଶୟାନାଗ୍ରଜାତମ୍ ଜ୍ୟୋତି ରୂପ ଜ୍ଞାନ ରୂପ ପ୍ରକାଶ ସ୍ତୋମ ବିଭାକାର ନିର୍ମାଣ ହେତୁ। ଆପଣ ଦୁଃଖ ଧ୍ୱଂସର ଏକମାତ୍ର ହେତୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ହେତୁ ନାହିଁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର କାରଣ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଦି କାରଣ, ମୂଳ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କରି କାରଣ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସଂସାର ବନ୍ଧନ ଓ ସଂଶୟ ସମୂହର ସୁଚ୍ଛେଦକ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଗ୍ରଜାତ। ହେ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ, ହେ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ, ହେ ପ୍ରକାଶ ରୂପ, ଆପଣ ସ୍ତୋମ ବେଦ ମନ୍ତ୍ରାତ୍ମକ ସମୂହାକାର, ସୃଷ୍ଟି ନିର୍ମାଣର ହେତୁ, ଅତଏବ ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ତ୍ୱତ୍ପାଦାଡ଼ବ୍ଜେ ଭକ୍ତିମଗ୍ରା ସଦା ମେ ଦେହି ସ୍ୱାମିନ୍ମୂଳ ଭୂତାଂ ଚତୁର୍ଣ୍ଣାମ୍ ଶ୍ରୁତି ସ୍ମାର୍ତି ନିତ୍ୟ ଯୁକ୍ତା ଜନାସ୍ତେ ଦୀନାସ୍ତିଷ୍ଟନ୍ତ୍ୟ ବଦ୍ଧା ଭବାବ୍ଧୌ। ହେ ସ୍ୱାମୀନ୍, ଆପଣଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମରେ ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷର ମୂଳୀଭୂତ ଏକାଗ୍ର ଐକାନ୍ତିକ ଭକ୍ତିକୁ ସତତ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କାମନା ବାସନାରେ ବଶବର୍ତ୍ତ ହୋଇ ସ୍ରୋତ ସ୍ମାର୍ତ କର୍ମରେ ନିତ୍ୟ ଲିପ୍ତ, ତଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଏହି ସଂସାର ସାଗରରେ ବଦ୍ଧ ହୋଇ ଦିନହୀନ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ଏଠି ଯେଉଁ ଶ୍ରୌତ ସ୍ମାର୍ତ କର୍ମ ବୋଲି କହିଲେ, ନିତ୍ୟ ଲିପ୍ତ, ମାନେ ଏଇଟା ହେଲା କାମନା ବାସନା, ସକାମ, ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସକାମ ପୂଜା କରନ୍ତି, ସକାମ ବ୍ରତ ସେମାନେ କରନ୍ତି ଏବଂ ସକାମ ଯଜ୍ଞ ବି କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସଂସାର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ ପହଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି। ଅନନ୍ତ ପାଦ ବହୁହସ୍ତ ନେତ୍ରଂ ମନନ୍ତ କର୍ଣ୍ଣଂ କକୁଭୌଘବସ୍ତ୍ରଂ ଦିବାନିଶାନାଥ ସୁକଣ୍ଡଳାଢ୍ୟଂ ନକ୍ଷତ୍ରମାଳା କୃତଚାରୁହାରମ୍। ହେ ଦେବ, ଆପଣଙ୍କର ଅନନ୍ତ ପାଦ, ଅନନ୍ତ ହସ୍ତ, ଅନନ୍ତ ନେତ୍ର, ଅନନ୍ତ କର୍ଣ୍ଣ, ଦିଗ ସମୂହ ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ସ୍ୱରୂପ,
ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦୁଇ କର୍ଣ୍ଣର କୁଣ୍ଡଳ ସ୍ୱରୂପ ନକ୍ଷତ୍ରମାଳା ଆପଣଙ୍କର ମନୋହର କଣ୍ଠହାର ସଦୃଶ୍ୟ ତ୍ୱାମହୁ ତ୍ୱାମଭୂତଂ ଦିବ୍ୟ ନୃସିଂହମୂର୍ତ୍ତି ଭକ୍ତେଷ୍ଟପୂର୍ତ୍ତି ଶରଣଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ ଯତ୍ପାଦ ପଦ୍ମ ପିପିତାମହସ୍ୟ କିରୀଟରନୈର୍ବିକଚତ୍ୱମେତି। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ଦିବ୍ୟ ନୃସିଂହମୂର୍ତ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବାଞ୍ଛା ପୂରକ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିର ଶରଣାପନ୍ନ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଦପଦ୍ମ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କିରୀଟ ରତ୍ନରେ ସୁଶୋଭିତ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମା ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର କିରୀଟି ଲାଗିଥିବା ମସ୍ତକ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ ସବୁବେଳେ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମା ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣାର ବିନ୍ଦକୁ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦୀୟ ପାଦାବ୍ଧଯୁଗାନ୍ତ ଭୂମୌ ଲୁଠେତ୍ ଶିରୋଜସ୍ୟ ହି ପାଞ୍ଚହୂତଂ ତଦିବ୍ୟ ପାଦଂ ଶିରସା ବହନ୍ତି ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାର୍ଯ୍ୟଂ ଖଳତଂ ନମାମି। ଯେଉଁ ପାଦ ପଦ୍ମ ପ୍ରାନ୍ତ ଭାଗରେ ନିଖିଳ ପାଞ୍ଚ ଭୌତିକ ଜୀବର ମସ୍ତକ ବିକୁଣ୍ଠିତ ସୁର କାମିନୀଗଣ ଯେଉଁ ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ମସ୍ତକରେ ବହନ କରନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଏଇଭଳି ଋଷି ଭଗବାନଙ୍କୁ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ତଦିବ୍ୟ ସିଂହଂ ହତ ପାପ ସଂଘଂ ପାଦାଶ୍ରିତାନାଂ କରୁଣାବ୍ଧି ସିଂହଂ ପାଦାବ୍ଧ ସଂଘଟ ବିଘଟମାନ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭାଣ୍ଡ ପ୍ରଣମାମି ଚଣ୍ଡମ୍। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଦିବ୍ୟ ନୃସିଂହମୂର୍ତ୍ତି ପାପ ସମକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଆଶ୍ରିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଦୟାସାଗର। ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମର ସଂଘାତରେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ରୂପକ ଭାଣ୍ଡ ଭଗ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଏଇଭଳି ନୃସିଂହ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। ଛଟା ଛଟା କମ୍ପନ ସୀର୍ଯ୍ୟମାଣଂ ତନୋ ଘନୌ ଘବିଘ୍ରାବିତ ପାପ ସଂଗମ୍ ଚଣ୍ଡାଟ ହାସାନ୍ତରିତାବ୍ଧି ଶବ୍ଦଂ ତ୍ରିଲୋକ ଗର୍ଭଂ ହରି ନମାମି। ମେଘ ସମୂହ ସପରସ୍ୱର ସହ ଧକ୍କା ଖାଇ ଯେପରି ମିଳାଇ ଯାଇଥାନ୍ତି, ସେପରି ଆପଣଙ୍କର ଜଟା ସମୂହର କମ୍ପନ ଦ୍ୱାରା ପାପ ରାଶି ଅପସାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଜନ ମଧ୍ୟ ପରାଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ସମସ୍ତ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ଯାହାଙ୍କ ଉଦର ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ, ସେହି ନରସିଂହଙ୍କୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେଦ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁ ପରିତ୍ରାହି ଦୀନାନୁକମ୍ପିନ୍ନ ନାଥମ୍ ଭବନ୍ତ ସମାସାଦ୍ୟ ମେ ଦେହବନ୍ଧୋ ମୁରାରିଣ ସଂସାର କାରାଗୃହେସ୍ତୁ। ହେ ବିଷ୍ଣୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ହେ ଦୀନଦୟାଳୁ, ମୁଁ ଅନାଥ, ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ହେ ମୁରାରେ, ମୁଁ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସଂସାର କାରାଗାରରେ ଆଉ ଦେହବଦ୍ଧ ନ ହେବି। ହୟ ମେଧ ସହସ୍ରାନ୍ତେ ଯଥା ତଂ ଚର୍ମ ଚକ୍ଷୁଷା ଦିବ୍ୟ ରୂପଂ ପ୍ରପଶ୍ୟାମି ତଥା ଅନୁକ୍ରୋଶୟ ପ୍ରଭୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ସହସ୍ର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ରୂପକୁ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବି, ସେହି ଅନୁରୂପ ମୋଠାରେ କରନ୍ତୁ। ଯଥା ଚର୍ଯ୍ୟା ସହସ୍ରଂ ମେ ନିର୍ବିଘ୍ନଂ ତଦପା ସମାପ୍ୟତେ ଯଜ୍ଞେ ସ ତତ୍ପ୍ରସାଦାନ୍ମେ ଯଥା ସାନ୍ନିଧ୍ୟମସ୍ତୁ ମେତେ। ହେ ଯଜ୍ଞେଶ୍ୱର, ମୋର ସହସ୍ର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ଯେପରି ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ପରିସମାପ୍ତି ହେବ, ଆପଣ ସେପରି କୃପା କରି ସନ୍ନିହିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଥିଲା ମାଗୁଣି ଯେ ସହସ୍ର ଅଶ୍ୱମେଧ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ପୂରଣ ହେଲେ ସେଇ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ଦର୍ଶନ ଦେବେ। କୂଟ ହେ ପାପରାଶିନାଂ କ୍ଷୟଞ୍ଜାତି ଯଥା ପ୍ରଭୋ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ସଂସ୍ଥାନ ହସ୍ତସ୍ଥାନ ନୈଶାଂ ଚିତ୍ରଂ ସ୍ତୁବନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟସ୍ୟ ଭାଜନ ବିଷ୍ଣୁ ତେନ ରାତେ ତବ ଆଶ୍ରୟଃ। ହେ ବିଷ୍ଣୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ଓ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ତବ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମକୁ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରି ମୁକ୍ତିର ପାତ୍ର ହୁଅନ୍ତି। ସ୍ତୁତେତ୍ଥଂ ଦିବ୍ୟ ସିଂହଂ ତ୍ୱଂ ଭୂପତିର୍ହୃଷ୍ଟ ମାନସଃ ଦଣ୍ଡପାତ ପ୍ରଣାମେନ ଜଗାମ ଧରଣୀ ମୁହୁ। ନରପତି ଏହିପରି ହୃଷ୍ଟ ଚିତ୍ତରେ ସେ ଦିବ୍ୟ ନୃସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସ୍ତବ କରି ଭୂତଳରେ ବାରମ୍ବାର ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେତିକି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ତୁତି କଲେ ଏବଂ ସ୍ତୁତି ପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ମାଗିଲେ କ'ଣ, ମୋର ଯେମିତି ଏଇ ସହସ୍ର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ପୂରଣ ହେଇପାରିବ। ଶେଷରୁ ଏଥିରୁ ଟିକେ ପଢ଼ି ଦେଉଛି।
हे नाथ तुम्भर साक्षात केमंत होई प्रापत तेबे मु से संसार बंधन समूले होई जीव छिन्न सहस्र अश्वमेध परे तुमको देखिबि नेत्रे एमंत अनुग्रह कर अन्न कामना नाही मोर हे यज्ञेश्वर भगवान मो संकल्पित अनुष्ठान सहस्र अश्वमेध यज्ञ निर्विघ्न हब समाप्त होइब एणु कर निवेदन निश्चय करिब समाधान जे तुम्भ आश्रित होइण कर स्तवन बंधन तार दृष्टि धर्म अर्थ कामादि सर्वनिरर्थक एमंत भावे नरपति नरसिंह को कले स्तुति धरणी तले बारंबार कले प्रणाम बहुथर इंद्रद्युम्न तांको बारंबार प्रणाम करुछन्ति अर्जुन जेमती विश्वरूपति की बारंबार प्रणाम करुछन्ति सेमती से विश्व नृसिंहमूर्ति आगे से बारंबार भूमिष्ठ प्रणाम करथांती अष्ट साष्टांग प्रणाम करथांती से तांकर एकमात्र मागुणी थाए नृसिंहमूर्ति पाखे मोर सहस्र अश्वमेध यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण हो एवं तापर मु आपण को निजर ये चक्षु चर्मचक्षुरे आपण को दर्शन करी अर्जुन दिव्य चक्षु दरकार पड़ता से कहले मोर दिव्य चक्षु ना ये चर्मचक्षुरे दर्शन करी भगवान को मागिना मोर दिव्य चक्षु दियो आपण को दर्शन करिया जयमिनी उवाच एथि पूर्वर पितामह राजा को करी अनुग्रह सकल लोकंकर हित निर्माणी थिले एही क्षेत्र पुणी कहती जयमिनी एबे शुणिमा सर्वमुनि शिवंक संगे नर हरि जेबा देखई भक्ति करी ताहार शरीर बंधन होई नाही कदाचन जयमिनी कहउछन्ति ऋषि मुनि मानको जे शिवंक सहित नृसिंह भगवान कर जे दर्शन करुचे तार केबे आ पुनर्जन्म हब नाही से आ पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जठरे जननी जठरे शयनम सी आसब ना हाँ बारंबार जो जन्म से जन्म चक्र से उद्धार हो मनवांछित फल पाई अंत्य लभ दिव्य देही मानव स्तवरे नरसिंह को स्तव करे ताहाको प्रसन्न होइण मुक्ति दियंती भगवान यही स्तव जो स्तवरे इंद्रद्युम्न स्तव स्तुति कले भगवान को से स्तवर जदि आम स्तुति करवा भगवान आम प्रति खुशी है आमर मनवांछित फल प्रदान करेंगे से कहले ज्येष्ठ मासर शुक्ल पक्ष द्वादशी स्वाति जे नक्षत्र हेमंत जुगरे नारद करिले प्रतिष्ठा उत्सव जे नर से स्थान को जाई नृसिंह दर्शन करई कोटि जन्मर फल पाई एथे जे संदेह न थाई जे जन नारी केଳ जल अथवा सुगंध सलील पंचामृत वा गोरसरे प्रभु को अभिषेक करे पायस आदि द्रव्य पुण नृसिंह करई पूजन जबा कुसुम माल्य दान गंध माल्य को दे पुण धूप दीपादि उपहार दे कर्पूर तामूल ए गोटे गोटे कहते जे कौथे नृसिंह भगवान खुशी हुंती नड़िया पानी पैड पानी रे किंबा सुगंध जल रे अर्थात गंगा जल रे एवं पंचामृत एवं गोरस आमर पंचामृत कहले जो पांचटा अमृत क्षीर दही महू घी एवं मिठा कौन ये गुड़ आम पकाऊ खंड सार कि नबात ये है पंचामृत आ गोटे पंचगव्य अच्छी गोमाता से पांचटी जिनस मिसई पंचगव्य गोमय गोमूत्र दधि घृत क्षीर ये पांचटा पंचगव्य हुए ये यज्ञ पंचगव्य सेवन भी विधि रही पंचामृत एवं पंचगव्य एवं पंचामृत कि गोरस क्षीर रे भगवान अभिषेक कले से खुशी होती पायस आदि द्रव्य दे पूजा करा जाए एवं फूल रे जबा कुसुम माल्य आदि दान करी गंध चंदन एसब देले से तापर धूप दीप उपहार एवं कर्पूर तांबूल तदंत करे स्तुतिवाद अति उच्चरे जप शब्द भगवान को जप स्तुति कला बेल को अति उच्च स्वर रे स्तुति करने को हम आप ध्यान करेंगे एकदम मौन जप करेंगे जप तीन प्रकार अच्छे हाँ उपांश वैखार्य और मानस कोटा आप पार्टी करें मन मन करें कि आदौ
ଜଣା ପଡ଼ିବନି ଆପଣ ପୂଜା କରୁଛୁ ବା ଜପ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେଭଳି କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ତୁତି କଲାବେଳେ ଅତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ସ୍ତୁତି କରୁ। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଭଜନ କରୁ। ତଦନ୍ତ କରେ ସ୍ତୁତିବାଦ ଅତି ଉଚ୍ଚରେ ଜପ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ଦାନ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଦିଅ ଏଇ ଭୋଜନ ଯେ ସର୍ବବୋଧ ତମ ବ୍ରହ୍ମଧାମ ସ୍ଥାନକୁ କର ଏଇ ଗମନ। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଯେ ପ୍ରଣାମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କଲା ପରେ ପ୍ରଣାମ କରିବ ଏବଂ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିବ ଏବଂ ଦାନ କରିବ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ଦେବ। ଭଗବାନ କାହିଁକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନଟାକୁ ମୁଖ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ନା ସେ କହନ୍ତି ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ମୁଖରେ ଏବଂ ଅଗ୍ନି ମୁଖରେ ଭୋଜନ କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆହୁତି ଦେଲେ ଭଗବାନ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ କଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ମୁଖରେ ଭଗବାନ ସେ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଆମର ସେଇଥିପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ କଲାବେଳେ, ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ କଲାବେଳେ ବା ଯେକୌଣସି ଆମର ଇଏ ହଉ ଘୃତ ଯଜ୍ଞ ହଉ, ନାମ ଯଜ୍ଞ ହଉ ବା ନରଯଜ୍ଞ ହଉ, ଯେକୌଣସି ଯଜ୍ଞ କଲାବେଳେ ଏଇ ଅନ୍ନ ଭୋଜନଟାକୁ ଆଗରେ ରଖାଯାଏ। ସେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବ୍ରହ୍ମଧାମ ସ୍ଥାନକୁ କର ଏଇ ଗମନ ଏହି ନୃସିଂହ ଭଗବାନ ଆଦ୍ୟାବତାର ବୋଲି ଜାଣ। ଆଉ ଥରେ ଆଦ୍ୟାବତାର କଥା କହିଲେ ବୈଶାଖ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଯେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମାନେ ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ବୈଶାଖ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ହେଲା ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ। ସେଦିନ ନୃସିଂହ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାତି ନକ୍ଷତ୍ର ଶନିବାର ପ୍ରଦୋଷେ ଜନ୍ମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଏହି ତିଥିରେ ଯେଉଁ ଜନ ନୃସିଂହ କର ଏଇ ପୂଜନ ସହସ୍ର ଜନ୍ମାର୍ଜିତ ପାପ ତକ୍ଷଣ ହୁଏ ଭସ୍ମୀଭୂତ। ଯେନେ ଅନେକ ପୂଜା ତୁଳାମାନ ଦହନ ହୁଏ ବହନ। ନୃସିଂହ ଯେମିତି ବହୁତ ତୁଳା ଥିବ ଟିକେ ଅଗ୍ନି ଲଗେଇଦେଲେ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଏ, ସେମିତି ଆମର ଯେତେ ପାପ ଥିବ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଇଏ ଆମର ଯେତେ ପାପ ଥିବ ସେ ସମସ୍ତ ପାପ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ଏଇ ଭଗବାନ ଋଷିଙ୍କର ସ୍ତୁତିରେ। ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ଯଦି ଉଦୟ ହେଇଗଲା, ଜ୍ଞାନ ଆଗ୍ରି ସର୍ବକର୍ମାଣ ଭସ୍ମସାତ କରୁତେ ତଥା। ଆମର ଯେତେ ସବୁ କର୍ମାଶୟ ରହିଥିବ, କର୍ମ ଫଳ ବନ୍ଧନ ରହିଥାଏ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆଉଥରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମର କାରଣ ହୁଏ, ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଇଗଲେ ସେ ଜ୍ଞାନାଗ୍ନି ସବୁ କର୍ମକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଏ। ସହସ୍ର ଜନ୍ମାର୍ଜିତ ପାପ ଦକ୍ଷିଣ ହୁଏ ଭସ୍ମୀଭୂତ। ଯେନେ ଅନଳେ ଅନଳେ ତୁଳାମାନ ଦହନ ହୁଏ ବହନ। ନୃସିଂହ ଦର୍ଶନ ସ୍ପର୍ଶନ ପ୍ରଣାମ ନମସ୍କାର ପୁଣ। ଭକ୍ତି ସହିତ ସ୍ତବ କଲେ ପାପ ନିରାଶ ହୁଏ ଭଲେ। ସର୍ପ ଯେ ଶନେ ବୃଦ୍ଧ ଚର୍ମ ସେ ଶନେ ତେଜ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଣ। ତେସନେ ନୃସିଂହ ଭକତ ପାପକୁ ତେଜ ନିଶ୍ଚିତ। ଏଠି ଅତି ସରଳ ଜିନିଷ ଗୋଟେ କହିଲେ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଯେ ସାପ ଯେମିତି ତାର କାତି ଛାଡ଼େ, ସାପ ବାରମ୍ବାର ସେ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲେ ତା ଚର୍ମଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ, ସେଟା କାତି ବୋଲି ଗୋଟେ ସାପ କାତି। ପୁରା ମୁଣ୍ଡରୁ ଇଏ ଲାଞ୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମୁଣ୍ଡରୁ ବାହାର କରି ସାପ କାତି ଦେଖିଥିବେ, ପୁରା ଲମ୍ବ ଭଳିଆ ସାପ ଭଳିଆ ପଡ଼ିଥିବ। ସେ ତାର ମୁଣ୍ଡଟା ବି ଖୋଲା ଥିବ ଏବଂ ସେଇ ବାଟରେ ସାପ ଆଗକୁ ପଳେଇଥିବ, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆରାମରେ। ଏଠି ତାହାକୁ ପୀଡ଼ା ନବା ଧଇ ବିଷୟ କ୍ଲେଶ ଆଉ ନାହିଁ। ସର୍ବ ଅଭୀଷ୍ଟ ହୁଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲଭ ଏ ଯଜ୍ଞ ଫଳମାନ। ନୃସିଂହ ଦେବ କୃପା ଫଳେ ଅନନ୍ତ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମିଳେ। ପରମ ମଙ୍ଗଳ ଏ ବାଣୀ ସୁଜନେ ତର ଏହା ଶୁଣି। ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଲୀଳା ମାନ ଏଥିରେ ହୋଇଛି ବର୍ଣ୍ଣନ। ହେଲେ ଏଠି ଯେଉଁ କହିଲେ ସହଜରେ ଯେଉଁ ସାପ କାତି ଛାଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଛାଡ଼ିଯାଏ, ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଆମେ ଆ ଭିତରେ ଯୋଡ଼ିପାରିବା। ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ସମୟ ଆସିବ, ଶେଷ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିବ, ସେଇ ପ୍ରାଣଟା ଯେମିତି ସାପ କାତି ଛାଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ସେ ଛାଡ଼ିକିରି ପଳେଇବ। ଆଉ କଷ୍ଟ କିଛି ହେବନି, କେବଳ ଶରୀରଟା ପଡ଼ିଥିବ, ତା ଭିତରୁ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ କହୁଛେ ଓମ୍ ତ୍ରୟମ୍ବକଂ ଯଜାମହେ ସୁଗନ୍ଧି ପୁଷ୍ଟିବର୍ଦ୍ଧନଂ ଉର୍ବାରୁକମିବ ବନ୍ଧନାତ୍ ମୃତ୍ୟୁର୍ ମୋକ୍ଷ ମାମୃତା। ମୋତେ କେମିତି ମୃତ୍ୟୁ ଦେବ ନା, ଏଇ ଯେଉଁ କାକୁଡ଼ି ପାଚିଗଲେ ତାକୁ ଫୁଟି କାକୁଡ଼ି କହନ୍ତି, ସେ ପାଚିଯିବ, ତାର ଯେଉଁ ଡେମ୍ଫଟା ଥିବ ସେ ଡେମ୍ଫରୁ ଅତି ସହଜରେ ସେ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ କାକୁଡ଼ି ଆପଣ ଛିଣ୍ଡେଇଲେ ସେ ଛିଣ୍ଡିବନି, ଡେମ୍ଫ ଟିକେ ରହିଯିବ, ନହେଲେ ଇଏ ତାର ଇଏରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବ ଟିକେ। କିନ୍ତୁ ପାଚଲା କାକୁଡ଼ି ତାର ଡେମ୍ଫରୁ ଯେମିତି ସହଜରେ ଖସି ପଡ଼େ, ସେମିତି ହେ ଭଗବାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରୁଛି, ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ମୋର ଏଇ ଶରୀରଟା ଫୁଟି କାକୁଡ଼ି ବା ପାଚିଲା କାକୁଡ଼ି ତାର ଡେମ୍ଫରୁ ଛାଡ଼ିଲା ଭଳି ମୋର ହୃଦୟରୁ, ଏ ଶରୀରରୁ ଯେମିତି ଏଇ ଜୀବନ ଅତି ସହଜରେ ପଳେଇବ।
ଶେଷରେ ତମ ନାମ ଜପ ହଉଥିବ ଏବଂ ଜୀବନ ଅତି ସହଜରେ ପଳିବ। କାରଣ ମଣିଷ ମଲା ବେଳକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ସେ କଷ୍ଟଟା କାହିଁକି ମୁଁ କାରଣ ଭାବେ କହିଥିଲି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଥିଲେ ଜୀବନ ଛାଡିବା କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଆଉ ଏଇ ବିଭିନ୍ନ ଜୀବନ ସଂସାରିକ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ସହଜରେ ଆମେ କେମିତି ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଛାଡି ପାରିବା। ଦାରୁ ପରମ ମଙ୍ଗଳ ଏ ବାଣୀ ସୁଜନ ତର ଏହା ଶୁଣି ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ କଳିଲା ମାନ ଏଥିରେ ହୋଇଛି ବର୍ଣ୍ଣନ ଏ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଚରିତ ଭଣିଲେ ପରାଶର ସୁତ ଇତି ଶ୍ରୀ ସ୍କାନ୍ଦେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନସ୍ୟ ନୃସିଂହମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନାମ ଷୋଡ଼ଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଅଥ ସପ୍ତମୋऽଧ୍ୟାୟ। ସେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଣ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କରିଲେ ଦର୍ଶନ। ସପ୍ତଦଶରେ ବର୍ଣ୍ଣନ। ଆସିଲା ଥରକୁ ଆମେ ଏଇ ଯଜ୍ଞର ଆଲୋଚନା, ଯଜ୍ଞ କେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ ତାକୁ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଭଗବାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବିରାଜିତ ସେଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଚରଣ କମଳରେ ପୁଣି ଥରେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍रणिपात କରି ଆପଣମାନଙ୍କର ସର୍ବବିଧ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ସେ ନୃସିଂହ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ ଆଜି ଏଇ ମୋର ସାମାନ୍ୟ କଥାକୁ ଏଠି ବିରାମ ଦଉଛି। ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍। ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍। ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍। ହରି ଓମ୍। ପ୍ରଣାମ ବାବା, ପ୍ରଣାମ ଆପଣଙ୍କୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜି ଆପଣ ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ଅବତାର ନୃସିଂହଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଲୋଚନା ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣର ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ଅନୁଭବର ଠାକୁର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଭବର ଠାକୁରରେ ଆମେ ଆଜି ଶୁଣିବା ଜଣେ ଅନୁଭବୀଙ୍କର କଥା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ। ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପୂଜ୍ୟ ବାବା ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରବାଚକ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଦାସ ମହାବାଗ। ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଜି ଶୁଣିବା ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ, ଆଉ ତାପରେ ପଣ୍ଡିତଜୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭେଚ୍ଛା ରଖିବା। ସୁସ୍ୱାଗତ ଜଣେଇବି ବାବାଙ୍କୁ। ଆଜିର ଏକ ଅନୁଭବର ଠାକୁର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାଙ୍କର ଅନୁଭବଟିକୁ ରଖିବା। ସ୍ୱାଗତ ବାବା, ସ୍ୱାଗତ। हरि ओम। हरि ओम। ओम उग्रवीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं सिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युर्माम्यहम्। हरि ओम। प्रकृତରେ ଆଜି ଯେ ଭଗବାନ ନୃସିଂହଙ୍କର ଏଇଠି ସ୍ଥାପନାଟା ନୀଳାଦ୍ରି କନ୍ଦରରେ ଭଗବାନ ନୃସିଂହଙ୍କର ଆଗରୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସେଇଠି ଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୃସିଂହଙ୍କୁ ପୁନଃ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଆଣିକରି ନାରଦଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। ସେଇ ଭଗବାନ ନୃସିଂହ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ମନୋକାମନାଟାକୁ ପୂରଣ କରିବେ। ତାଙ୍କର ଚରଣ ତଳରେ ମୁଁ ମୋର ଭକ୍ତି ପ୍ରଣତି ଢାଳିକିରି ମୋର ଯୋଉ ଅନୁଭବର କଥା କହୁଛି, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଅନେକଙ୍କର ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀଙ୍କର ଅନୁଭବ କଥା ଶୁଣିଛେ। ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭବ କଥା କହିଥିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦୀପ ମହୋଦୟ, ଅକ୍ଷୟମାଳା ମିଶ୍ର ମହୋଦୟ। ଏମାନେ ଏମିତିଆ ଅନୁଭବର କଥା କହିଥିଲେ ସତେ ଯେମିତି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ହୁଅନ୍ତୁ, ମହାକାଳୀ ରୁଦ୍ରାଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯିଏ ବି ହଉ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ରହିଥିଲେ ଭଳିଆ କଥା। ତାଙ୍କ କଥାଟା ଶୁଣିକି ସେମିତିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ପ୍ରଫେସର ସଂଯୁକ୍ତା ରାଉତ ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅନୁଭବଟା ବୋଧେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ବଡ଼ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଥିଲା ଏବଂ ନିଜର ଅନ୍ତରର ଅନୁଭବଟାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଶକ୍ତିପଦ ମିଶ୍ର। ହେଇପାରିଥାଏ ତାଙ୍କ ନିଜର ବାପାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଥିଲା ତା ଉପରେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଅନୁଭବ କଥା କହୁଛି ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ 2023 ଡିସେମ୍ବର 3 ତାରିଖ ଦିନ, ଯୋଉ ଦିନ କି
साहित्यिक कविबंधु परिवार गीता महायज्ञ अनुष्ठित होता वेदांत कर्मकांड महाविद्यालय पुरी रे मोर तो निहाती जेठी जीवार थिला मु 1 तारीख रु बलांगीर छाड़ी बाहरली 3 तारीख रे पहुंची सेठी बोली एका जाई पारु नहीं आपण माने जानिचंती कहि पारु नहीं से समय रे मोर स्त्री अवस्था बड़ सांघातिक थिला डीप भेन थ्रोम्बस आंठुरु तलकू पाद पर्यंत बड़ागंठी पर्यंत माने तार जो थिला छोट छोट शिरा प्रशिरा सबुटा चोक हो जाइथिला तलकू केवल रक्त प्रवाहित हो पारथला ऊपर को फेर पार नथिला एवं एठी जो माने से कथाटा जे अनुभवी नुहे से कहि पारिबनी मु प्राणटा केतला पळै जिवो छाडी देबा मु तो छाडी दे साइड थिली असुविधा किछि नै हे जीव जीव आ कोन समस्त तो जीवा से पळैबो ताकू जा भी हो कटक रो भगवान बंचे देले आसिला परे एठी घरे 7-8 मास बेड रिटर्न साला परे हमर डिसेंबर मास रे जीवा कथा ताकू घरे एका छाड़ी कर जाई पारुनी बाध्य होकरी घर कारटा नहीं करी बाहरली पुणी एका ड्राइव करके एते रास्ता जीवार साहस नहीं वो गला वो साथरे बहु को भी नहीं दीटा नाती नातुनी समस्त को धरिक बाहरली भुवनेश्वर रे 1 तारीख रे किछिटा काम थिला आपण माने जानिथिबे जे से ताकू से चाली परिबो नाही बोली करी मु तार जो व्हील चेयर टाकू गाड़ी रे भर्ती करी नहीं थिली जदी कोन सिठारे असुविधा हबो ताकू बसई दे करी ठेली ठेली कि नवा बदी बापो अचु नहीं जीवा एवं सेटा हला भी आपनर भुवनेश्वर रो तो किछि रास्ता किछि हला नहीं ता आरो दिन पुरी को गला बेले आपण धौली धौली गिर टिके देखि दे करी जीवा बोली कि गलु जते बेले से ऊपर को तो किछिटा पाउच मो ताकू धरगी चढ़े देली किंतु गोटे विराट एबे तार ऊपर अंशटा बहुत समतल होईची हेडे सेते चाली करी सेटिकी समय देई भी हेई नथांता कि चाली पार नथांता बाधे करी से समतल भूमि ऊपर ताकू आपनर व्हील चेयर रे बसई के खाउथली बहुत सहाय्य कला सेठी मनटा जा भी हला व्हील चेयर ता साथरे आनिबाटा उड़ी गला बोली विचार हला 2 तारीख दिन प्राय 4टा 4:30 समय रे हमें पहुंचलु पुरी रे प्रणति माँ से समय पहुंची कर सब कौटी रे कौन से व्यवस्था कर प्रथम से वेद कर्मकांड महाविद्यालय कौटी अच्छे देखिबार आवश्यकता पड़ा गाड़ीटा भीतर को 4 चकियाटा नेला बेल को जो कष्ट एपटू आपणर समुद्र कूल छोट गली भितर किए केते धक्का देदेव क्या चपे देवे से तो छाड़ जाकर प्रथम से जो आपणर गोटे 2टा महाविद्यालय गोटे हूँ आम जो कले यज्ञ कले सेटा एवं आ गोटे हॉस्टेल आम प्रथम हॉस्टेल भीतर को पलि हॉस्टेल रे पहुंचला बेलू ना ना ये सब से सुविधा किसी ना पुणी पलि आसलु आसलु जिते देखीदेलु ये बोलिक जानलु जहाँ भी हो खुशी लगला किंतु भीतर के गाड़ी प्रवेश करे देले ना गाड़ीटा ना ये रही परवर्ती अवस्था गाड़ी गुड़ाक रहा से देखी किंतु रही न रहू तापर आमर है आज जगन्नाथ दर्शनटा आज राति भितर 11टा सुधा जदि सरी जाइए 3 तारीख आउ किसी कथा न 3 तारीख दिन यज्ञ सरीज आमर सभा समिति सरीज आम पलैबा गाड़ी तो अच्छे सन्धार आगुरी जदि हम पलैबा यहाँ कर खोजी खोजी कर से जो आप सी बीच भितर गोटे लज रही जहाँ बर्तमान आसला गाड़ीटा से महाविद्यालय जो कर्मकांड महाविद्यालय पाखरे गोटे कड़े कांथ को लगे गाड़ीटा को रखीदेलु से व्हील चेयर धरिक मु देखिली जे हम ना पुओ आ बोहू को तुम पुओ झी को लेकिन तुम जगन्नाथ दर्शन को पड़ा जा आम जाऊँ बुढ़ा बुढ़ी देखा कौन हम से सांगे सांगे से मो सहित पुओ भी व्हील चेयर टाक ठेली ठेलिकी से प्राय माने जगन्नाथ मंदिर पाखक अध किलोमीटर तो निश्चय अधिक हम कारण जगन्नाथ जो सिंहद्वार सामना रे
जो गलीटा अच्छी से गली रे बाहर कथा एवं सेठू अध किलोमीटर अधिक हम निश्चय कर्मकांड महाविद्यालय से तो बारंबार पहुंचवा बारंबार से गोड़े कौन अच्छी कही पार से बारंबार जाऊता प्रफुल्ल बाबू दौड़ी दौड़ी भी निश्चय जाऊता आसुता मुझे देखी किंतु से माने कहले जे राति 11टार बड़ सुंदर भाव दर्शन करहब से समय जी मुझे ठेली ठेलिक 10:30 पाखापाखि पहुंची गली से पुओ बो कहले तुम जा धरिक पड़ा आम जापरूनी मुझे देखुची या रखीदे ये मत कह तुम्हें जाओ तुम देखिक आसो मु न कले कौन है देखु आपण यू पुरी को 500 किलोमीटर अति कम बलांगीर 500 किलोमीटर जाइए मो साथ सी नहीं सिंहद्वार को जिते पशिगली से समय माने पाखे पहुंची गली से पुलिस वाला कहते या देखिक व्हील चेयर केमती जी कई ना टेकवाई गोटे काल था टेकिक नियंती से माने भी ना ये कहते ना तुम जाओ देखिक पलि आस तो देखिले भी किसी असुविधा नहीं ता मुहटा भारी खुशी है भाया कि मुझे जानी भीतरटा कौन हो 500 किलोमीटर आसो जगन्नाथ मंदिर द्वार सामने बस पुलिस वाला पाखे मुझे देखिक आसबि बुलिक पुओ बहु तो जाइए मुझे बुलिक आसबि है चाल पड़ी ताने मुझा अनुमान कली से घर को फेरिक आत्महत्या करने बड़ कथा कि नुहे तार जीवन प्रति केते धिक्कार आसी था से प्रथम विचार कली ये जदि आज भीतर को न जाए निश्चय निजक गोटे अति अभागिनी बोल विचार कर निजक तार मोर जीवन टा वृथा बोल विचार कर आहरी असुविधा कर विचार कर पुलिस वाला कहते अरे आपड़ जदि जीवार अच्छी मन को जदि इच्छा अच्छी भगवान चाहिए पलैजे जाऊना सीधा सीधा चली जी ये कहते से किंतु जे जानी माने जे बूट पिंधे से जाने कंटा कौटी पिंच करुची हौ देखिया बहुत चेष्टा कली जीवाई शेष या छाड़िक भी भीतर को जीवाई मनस्थ कली पुणी बंद कली बोले ना ना जी न जाए मो पर न जाए ता सहित थाए ता दुखटा को मुझे भाग कर नहीं जीवी हे तो तार दुखटा लाघव हो पारे जीविनी मुह को देखुची निजे विचार करुँच पुलिस वाला कहला आपण जीवार इच्छा अच्छी आप जातु कि ग्यारंटी दूसरी किसी हम ना ये सीधा जाकि पलि आसबे नियंतु ये भाया मत टेकीदेला सी बोली हाँ हम देखा चल आप देखते चली पार नाला चली पारे नहीं मु तार मोर एक हाथटा को काख भितर पसई देकी या तार क्रच करदेली 22 पाहाचटा को डेई डेई करी से गोटे पाद मोटे चालू नथिला गोटे पाद प्राय चले कोठी ठिया हेले गोटे पादटा को रखे एमती करके आपण टिके समस्त तो एबे जानिथिबे जो बैरिकेड आपण जो 4-5 थर घेरा बुलिक जावाक पड़ुछि पुणी भीतर को प्रवेश कला बेले ये तो चली जीव गोटे गोटे धाड़ी किंतु जिते मंदिर भीतर को प्रवेश आरंभ हो किए धाड़ी फाड़ी किसी ना बोधे अति कम गोटे धाड़ी 15-20 लोक जी ठेलिक जापारा जहाँ गोड़ भांगला कार घंटा है मुझे देखुची मो स्त्री किसी न हो जमी भगवान को मन मन लगुच प्रभु तुम पाखक देखापी ये चाहूँ मुझे चाहे न चाहे ये निश्चित भाव चाहूँगी टे देखे दियो तुम मुहटा प्रकृत सी विराट माने दया ना संभव नुहे ये बिल्कुल आशा कर मुझे नहीं तुम जाओ किंतु से टेकी टेकी जाकि से भगवान कालियार गोटे आखिटा जमी दिशो गोटे आखि से कि प्रकार आगर मु जानी कालिया चारिपटे बुलबार सुजोग थिला से भी बुली सारी आगर एबे से जो बैरिकेड पुणी बैरिकेड पाख को गला बेल को जहाँ कर खाली मुह देखा खाली ठेलिक पटे जहाँ चल तो ये भाया दर्शन मिलूची एवं ताकू नहीं प्रकृति से कालिया दर्शन करवाटा एटा मो पाई गोटे अभूतपूर्व गोटे विराट अनुभव सेटा प्रकृति अनुभवी नहेले एटा कथारे कहवाटा तो आपण मैंने केते दूर कौन विचार करते कही पार नहीं
କିନ୍ତୁ ଯିଏ ମୋଟେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲା, ଯାହା ଯିବାର ମୋଟେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥିଲା, ସିଏ ଯାଇକରି ଦେଖିକରି ବୁଲିକରି ପଳେଇ ଆସିଲା। ପୁଣି ସେଇଥିରେ ତା ସହିତ ଜଣେ ଲାଗୁଥିଲା, ଗୋଟେ ବୁଢୀ, ମାନେ ଜଣେ କିଏ ବୁଢୀ ତ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ଯୁବତୀ, କଣ ଠେଲି ଆସୁଛ ବୋଲିକିରି। ଇଏ ବି ତାର ଗୋଡ ଚାଲିଲେ ତା ସହିତ ତାର ପଦେ ପଦେ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଦେଖିକି ଯିବି, ଭିତରକୁ ଆସିଛି ମାଗଣା ସାର୍ ତେଣିକି। ଶେଷରେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିକି ବାହାରିକି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଇଏ ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି, ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦୟା ନଥିଲେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। 500 କିଲୋମିଟର ଯିବେ ଆପଣ, ସେଇଠୁ ପଳେଇ ଆସିବେ ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ। ସେ କହିଲା ମତେ ଏଇଠି ଦିଶୁଛନ୍ତି, ଏଇଠୁ ଯୋଉ ବାହାରେ ଥାନ୍ତି, ମାନେ କେତେବେଳେ କିଏ ଦର୍ଶନର ସୁଯୋଗ ନ ପାଇଲେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି, ମୁଁ ଏଇଠି ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ପଳେଇ ଯିବି, ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଥାଏ, ମୁଁ ଜାଣେ ସିଏ ମୁସ୍କିଲରେ ପକେଇଥାନ୍ତା, ମାନେ ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବା କଥା ତାଠୁ ବୋଧେ କମି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଭଗବାନ ତାକୁ ଆଉ ଥୋड़े ଦିନ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ମୁଁ ମୋର ଇଏ ଅନ୍ତର ଶ୍ରଦ୍ଧାଟାକୁ ମାନେ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଏବଂ ଏତିକିରେ ହିଁ ବହୁତ ଗୁଡା ଅଛି, ଏମିତି ବହୁତ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭିତରେ ଆଉ ଥରେ ବି ସେମିତି ହେଇଥିଲା, ସେଇଟା ବହୁ ପୂର୍ବର କଥା। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ମୁଁ ୟାକୁ ଏତିକିରେ ରଖୁଛି ଏବଂ ମୋର ବାଣୀଟାକୁ ବିରାମ ଦେଉଛି। ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତି ଅନୁଭବ ଦିଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ତ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କାମନା କରିବାଟା ମୂର୍ଖାମି। ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି ଯିଏ ଅଛି, ମୋର କିଛି ଏମିତି ହଉ ବୋଲିକିରି କିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଗିବ ନାହିଁ, ବିଲକୁଲ ମାଗିବ ନାହିଁ। ବଡ ଆମର ଯୋଉ ଗୀତା ଯଜ୍ଞ ହୁଏ, ଆହୁରି କାଲି ଗୋଟେ ପରଦିନ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେଇଠି ସେ ଯଜମାନସ୍ୟ ମନୋକାମନା ପୂର୍ତ୍ତଏ, ଆଉ କଣ କଣ, ଆରେ ସବୁ ମୁଁ ନିଜେ କହିଲି, କାହିଁକି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବାସୁଦେବ ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥେ କାହିଁ କହୁନା, ଏତେ କାମନା କାହିଁକି, କାହିଁକି ପୂରଣ ସେ କରିବ? ତମେ ପୂରଣ କରିବ, ଯଜ୍ଞ କରିଦେଲେ ତମ ମନ ବାସନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ତାଙ୍କର ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥେ ପୂଜା କର, ସେଇଟା କଲେ ଯାହା କରିବାର କଥା ସିଏ କରିଦେବ। କାରଣ ପୂଜା କଲେ ବି କରୁଛି, ନ କଲେ ବି କରୁଛି। ପ୍ରାରବ୍ଧର ଯିଏ ଯାହା ଧରିକରି ଆସିଛି ଧରିବ, ସେଇଟା ଭୋଗ କରିବ, ଯିବ। ଏତିକିରେ ମୋରି ବାଣୀଟାକୁ ମୁଁ ଏଠି ବିରାମ ଦେଉଛି। ନମୋ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ ଦେବାୟ ଗो ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିତାୟ ଜଗତ ହିତାୟ କୃଷ୍ଣାୟ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନମଃ। ହରି ଓମ୍, ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍, ହରି ଓମ୍। ହରିଓମ ବାବା, ହରିଓମ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଯାହା ହଉ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭବ, ଆଉ ସେ ଅନୁଭବ ବି, ସେ ଅନୁଭୂତି ବି ଯାହା ଆମେ ବି କିଛି କାଂଶରେ ଦେଖିଥିଲୁ ସେଦିନ। ଯାହା ବି ହଉ, ବସିକି ଖାଇବା କିମ୍ବା ଯାହା ବି କିଛି ହଉ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ହଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରି ନାହିଁ ସେ ଜାଗା ଉପରେ। ଯାହା ବି ହଉ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, 22 ପାହାଚକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆକୁଳ ନିବେଦନ ରଖିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଆଉ ମା ନ କହିଲେ ବି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ବି ସେ ଆକୁଳ ନିବେଦନଟା ରହିଥିବ। ତେଣୁ ସେଇଠି ଭକ୍ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଡାକୁଥିବ, ପତିତ ଜନକୁ ଉଦ୍ଧାରିବା ପାଇଁ ଉଡ଼ାଉଅଛ ପତାକା, ବାହୁଟେ କି ତୁମ୍ଭେ ବସି ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ବିପତ୍ତି କରୁଛି ଡକା ମହାପ୍ରଭୁ ହେ। ନାଶ ଗଲେ ତୁମ୍ଭେ ପରେ କି କରିବ, କରୁଣା ଭଣ୍ଡାର ଫେଇ। ଦୁଃଖୀ ଗଲେ ନାଶ, ଅର୍ଜିବ କି ଯଶ, ପଛେ ଚୌବର୍ଗ ଦେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ହେ। ଘୋର ନବଘନ ଥାଉ ଯେବେ ଦିନ, ଚାତକ ଜୀବନ ହରାଇବ। ସମୁଦ୍ରେ ପରଶି ଘୋର ଜଳ ରାଶି, ଚାତକ ବନ୍ଧୁ କି
ଓହ୍ଲାଇବ ଗଙ୍ଗା କୂଳେ ପରାଣ ବିକଳେ ତୃଷ୍ଣାରେ ଯେବେ ଯିବ ପ୍ରାଣ ଦିନମଣି ଥିବ ଅନ୍ଧାର ହୋଇବ একথা প্রভু মনকু আণ সামন্ত যে চতুর্বর্গ অধিকারী লক্ষ্মী পরিচারি থিবে হই কেমন্ত সামন্ত আশ্রা করি ভৃত্য ভিক্ষা মাগুথিব দুঃখ পাই এথু অধিক কি ଅଛି ଲୋକ ହସା ଆଉ କି ରହିଲା ପ୍ରଭୁ ଆଣି ঝমকিলা সিংহ প্রায় ঝমকিব বিয়র্থ ধরিবা চক্র পাণি ଆଉ ଭୁବନରେ ଠାକୁର ଖୋଜିବା ତୁମ୍ଭ ପରି କେହି ଥିବେ ଜଣେ ଦୁଃଖୀ ଅଙ୍କର ଦୁଃଖ ହରୁଥିବେ କୃପା ବିଲୋଚନ ନେତ୍ର କୋଣେ ସୁଦର୍ଶନ ନାମେ ଚକ୍ର ରହିଥିବେ ଟେକି ରେ ଅହେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଅପରାଧୀ ମନ୍ତ ମୋହର ଶରଣ ତାଙ୍କ ଠାରେ ମୋହର ଶରଣ ତାଙ୍କ ଠାରେ ମୋହର ଶରଣ ତାଙ୍କ ଠାରେ 2 ମିନିଟ୍ ନେବି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶକୁ ଜଗନ୍ନାଥମୟ କରିଦେଲେ, ଭାବ ଭକ୍ତିରେ ବିଭୋର କରିଦେଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଲୋକକୁ ନେଇଗଲେ। ମୁଁ ପ୍ରଶଂସା ନ କରିକି ରହିପାରିଲିନି, କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି କରିଥାଏ, କାରଣ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀକୁ ଟିକେ ବଦଳେଇ ଦେଲି, ତ କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତେ ଭାବରେ ବିଭୋର ହେଇଥିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ଭାବରେ ବିଭୋର ହେଇଯାଇଛୁ, ଆମେ ପୁରା ଭକ୍ତିରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଇଯାଇଛୁ, ଭକ୍ତିରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭକ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ସେ ବାସ୍ତବିକ ସେ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ବାହାରେ 22 ପାହାଚ ନୁହେଁ, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହେଇକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଯେ ଆଶା କରିଥିବ ଆଉ ଡାକୁଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ହେ ଭଗବାନ ମୋତେ ଟିକେ ତୁମ ଦର୍ଶନ ମିଳିଯାଉ। ଯେମିତି ଶାଲବେଗ ଡାକିଥିଲେ, ଯେମିତି ଦାସିଆ ବାଉରୀ ଡାକିଥିଲେ, ସେମିତି ଆଜି ବି ଦାସିଆ ବାଉରୀ ହିସାବରେ, ଶାଲବେଗ ହିସାବରେ ବାବା ଯେତେବେଳେ ସେ ମାଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ, ସେ ବି ସେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଡାକିଥିଲେ। ସେ ବି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆକୁଳ ବିକଳରେ ସେ ଡାକୁଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। ଆଉ ସେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବି ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣ ମାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି। ଯାହା ବି ହଉ, ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ, ଆଉ ମା ବି ହୃଦୟ ଭିତରେ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରି ନଥିଲେ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଏ ହଇରାଣ ନ ହଉ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେହି କଷ୍ଟ ନ ପାଉ, ମୁଁ ବରଂ ଏଇଠି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହେଇଥାଏ,
ପତିତ ପାବନକୁ ବରଂ ଦର୍ଶନ କରେ। ମୁଁ ଏଇଠି ଥାଏ 22 ପାହାଚକୁ ଦେଖିକି ସବୁ ଦେବଗଣ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି ଭାବିକି ମୁଁ ଏଇଠି ଦର୍ଶନ କରେ ପଛେ ମୋ ପାଇଁ କେହି ହଇରାଣ ନ ହୁଅନ୍ତୁ ଏଇ ଆଶା ନେଇ ସେ ବି ଭକ୍ତଟିଏ ହେଇକି ସେ ମୀରାବାଇ ହେଇକି ସେ ସେଇଠି ଡାକୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ। ସମସ୍ତେ ହିଁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଡାକୁଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ କବି ସାହିତ୍ୟିକ ମାନେ ତାକୁ ନିଜ କବିତାରେ, ନିଜ ଶବ୍ଦରେ, ନିଜ ଭାବରେ ଆଉ ସଙ୍ଗୀତକାର ମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ସଜେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯୋଉଟାକି ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଯାଏ, ଯୋଉଟାକି ଆତ୍ମାକୁ ଛୁଇଁଯାଏ। ଯାହା ହଉ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଉ ଆମେ ଅଧିକ ଗଡ଼େଇବାନି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ ରଖି ମୁଁ ଆଜିର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଗବେଷକ, ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରବାଚକ, ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଦ୍ମନାଭ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବି ସେ 5 ମିନିଟ୍ ଆଜିର ଏଇ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣର 16 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା କୃତଜ୍ଞତା ଛଳରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା 2 ପଦ ରଖିବା ହେବେ। ସୁସ୍ୱାଗତ ପଣ୍ଡିତଜୀ, ସୁସ୍ୱାଗତ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्माथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगत गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांडर नायक जगतर नाथ जगन्नाथ चरण कमल ये अधमर अनंत कोटि प्रणाम। आजिर साहित्य बंधु परिवार समस्त ज्ञानी गुणी विद्वान साहित्यिक कवि कवयित्री एवं मातृमंडली समस्त मोर सारस्वत प्रणाम। अहो भाग्यम आज सते जेपरी जना पड़ा गरुड़ पछरे रही से जगन्नाथ को चैतन्य महाप्रभु देखिला भलिया लगिला। ए पाखे हारमोनियम स्वर अति मधुर स्वर बाजुची, ए पाखे मधुर स्वर रे आमर प्रणति माँ गाउछंती मधुमय गीत से जो अतीत गाउथिले जे मन पड़ुनी आमर निमाई हरिचंदन गीत को गाउ निमाई हरिचंदन तांको कथा मन पड़गला। से भली आमे जेतेबेले पुरी रे थिलु भजन समारोह हुए निमाई चरण हरिचंदन को टेकिकी नहीं बसई दियंती, आउ जने बुढ़ा को नहीं टेकिकी बसई दियंती। सी तबला बादक करती, आउ जने बुढ़ा हारमोनियम बजाती। ये 3 जन जेतेबेले बजई गाइबे आउ माने श्रोता मंडली एते विभोर हो जाती। से भली आज मु अनुभव कली सते अतीत कथा मनस पड़गला। तापरे आमर गोपाल भाईना सी तो होती सबु शास्त्र माने तांको पाखरे जेते गंठी थिबो तांको जदि पचारियो ते गंठी की मुक्त करदेबे, चिल्लेई देबे। सी तांको पाखरे सबु शास्त्र रही, तेणु से सुंदर भाव रे आज ये जो नारदंक निर्देश रे आमर राजा इंद्रद्युम्न जो आसीचंती जने साधु से पुणी देवर्षि तांकरी साहचर्य पाइछंती। साधु संतंकर दर्शन स्पर्शन सबुठारु पुण्य तांकरी साहचर्य रे से देखिछंती नृसिंह। तांकु न देखंतु नीलमाधव को न देखिले मते यही सौभाग्य जो अर्जन करिछंती। तांकु देखिदेला परे से जो मूर्ति आनिछंती तांकर मंदिर तैयारी हो जाइछि, से जे यज्ञ हबो तांक मनरे उन्मादना उद्दीपना जागृत होइछि इंद्रद्युम्नकर। से जेतेबेले आसी जाइछंती तांको जो स्तुति करछंती से स्तुति को केते सुंदर भाव रे कहिछंती। से अनंत कोटि सूर्यर तेज पुंज आधार से परम ज्ञेय ज्ञाता सबु जानिवार योग्य। तांको जोगी ऋषि माने जानिया पाई कठोर परिश्रम तपस्या करती। सी होते ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सृष्टि स्थिति प्रलयर नियंता। से धर्म अर्थ काम मोक्ष ये जो परमार्थर से होती कार्यक्रम। सी हूँ भक्तिर प्रदाता, ये संसार सागर उद्धार करता। से ये सब किसी सुंदर भाव से वर्णना कर घर ठाकुर भितरे जगन्नाथ आसुचंती, जगन्नाथ जाउचंती। सारा संसार विराट सागर। ये सागर रु पारी हवा पाई केवल मनीष विभिन्न प्रकार कामना ही करे। ये सागर रु पारी हबार जो आशा सेटा भी गोटे कामना। जा भी हो यही नाउरी को आमे जदि पाई परिवा
ताले निश्चय कौनसी प्रकारे आर पारे पहुँचबार टिके आशा सफल करि परिबा। देखा जाऊ नाउरी केते दूर रे। मते करी दे मते भगु पारी कला नाउरी मते करी दे पारी करी दे मते भगु पारी कलाहानिया मेघ कला नाउरी देखो आसिलाणी भवे माड़ी हे आसिलाणी भवे माड़ी ददराए नाब पानी चब चब केते बेले जीव बुड़ी हे केते बेले जीव बुड़ी आरे कला नाउरी मते करी दे पारी करी दे मते भगु पारी केते दुख केते सुख जीवने बीतीछि सबु तोर कृपा बोले पासोरी देछि केते दुख केते सुख जीवने बीतीछि सबु तोर कृपा बोले पासोरी देछि पाप कली कि बा पुण्य कली सबु हिसाब तो बनमाली महटिया मो नाटुआ नट कुटिया मुरली धारी नाउरिया होई मुरली बजाई करुछु जगत पारी आरे कला नाउरी मते करी दे पारी करी दे मते भगु पारी सपत सागर मध्य भव नदी से कूल किनारा हे कला ठाकुर
শপথ সাগর মধ্যে ভব সাগর নদী সে কূল কিনারা হে কলা ঠাকুর মিছ মায়া ভরা দুনিয়ারে কেতে নীতি মু সহিবিরে মিছ মায়া ভরা দুনিয়ারে কেতে নীতি মু সহিবিরে মতে তারি দে মতে করি দে ভবু পারি বেଳର ତରତ ହେଲାଣି ତ ଆସି ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶେ ବୁଡ଼ି ଆରେ କଳା ନାଉରି ମତେ କରିଦେ ପାରି କରିଦେ ମତେ ଭବୁ ପାରି କରିଦେ মতে ভবু পারি କରିଦେ মতে ভবু পারি প্রভু কংস দশানন তাপত্রতাপিত শীতরশ্মি অনাথ বন্ধু করুণে সিন্ধু অনাথ বন্ধু করুণে সিন্ধু নিরাশ্রয় মাং জগদীশ রক্ষ নিরাশ্রয় মাং জগদীশ রক্ষ নিরাশ্রয় মাং জগদীশ রক্ষ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ द्यौः शान्तिः अन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिः आप शान्तिः औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वदेवः शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णामुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 ॐ नमो नमः सर्वेभ्यो। जय जगन्नाथ। बहुत सुंदर बहुत सुंदर।